ஹலோ கேஸ், வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ நீங்கள் நம்ம மூவி ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சேட் நியூஸ் இருக்குது. எஸ், ஒன் ஆஃப் தி ஃபேவரட் ஃப்ரான்ச்சைஸில் ஆக்ட்ரஸ் மரணமாயிட்டாங்க. ஆமாம். நம்ம ஒரு மூவி ஃப்ரான்ச்சைஸை பற்றி எல்லாருமே பேசிகிட்டே இருப்பாங்க. அதில் வரவங்க தான் Pierre Totem Locomotor. மேகி ஸ்மித். அவங்க வந்து ப்ரொஃபஸர் மெகோனகல் கேரக்டர் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. கிரிஃபிண்டர் ஹவுஸோட ஹெட்டே அவங்க தான். அவங்க தான். ஸோ அவங்க இறந்துட்டாங்க 27th செப்டம்பர். ஏன் நம்ம இங்கே சொல்கிறோன்னா, எங்களுக்குலாம் சைல்ட்ஹுட் மெமரியில் ஹாரி பாட்டர் வந்து ஒரு தனியான ஒரு பாட்டு. ஆமாம். ஸோ ரெஸ்ட் இன் பீஸ். ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோ போகலாம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா another சர்ப்ரைஸ் தான். இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய கமெண்ட்டில் வந்திருக்கு. நம்ம கமெண்ட்டில் வந்திருக்கு தாண்டி இது வந்து பாசிட்டிவாக வந்திருக்கு, ஒரு மாதிரி மிக்சடாகவும் நம்ம கமெண்ட்டில் வந்திருக்கு. பட் ஆனால் ஓகே, உங்களே பாருங்க, நல்ல படம்ன்றாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க பார்க்காதீங்க. அப்படி ஸ்வைப் பண்ணும்போது நல்ல படம் போது தயவுசெய்து மிஸ் பண்ணுறாங்க. அப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்வைப் ப்ரோ வேஸ்ட் படம் ப்ரோ என்ன கூட இல்லை. கமெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரோ இது சூப்பர் மூவி, இது பாருங்க, அதுக்கு ரிப்ளை வேறவங்க இப்போ மூவி வாங்கி இருக்கிற மாதிரிலாம் சிம்பிள் போட்டு கொடுக்குறோம். நம்மளுக்கு கேஸ் லைட் பண்ணுற மாதிரி இது. ஸோ அதான் நம்மளே பார்த்துடலாம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற மூவி என்னென்னா வாழா, பயோபிக் ஆஃப் அ பில்லியன் பாய்ஸ். ஸோ இதுவும் அந்த ஆஸ்கர் சப்மிஷனில் 29 ஃபிலிம்ஸில் ஒன் ஆஃப் த 4 ஃபிலிம்ஸ் ஃப்ரம் மலையாளம். வாழை. ஸோ இந்த படத்தை யார் டைரக்ட் பண்ணிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனந்த் மேனன், ரிட்டன் பை விபின் தாஸ். குருவாயூர் அம்பலத்தடிய இது அப்புறம் இதெல்லாம் அம்பலத்தடி அம்பல நடையில்றாது அம்பலநடிகை. ஸோ ப்ரொடியூசர் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. இந்த படத்துல காஸ்டிங் யார் பார்த்தீங்கன்னா சிஜு சன்னிடா, சாஃப்ட் ப்ரோஸ், மேரியோ ப்ரோஸ், ஜோமோன் ஜோதிர், ஜெகதீஷ், கொட்டயம் கோட்டயம் நாசிர், அசீஸ் நெடுமங்காடு. நம்ம வாழன்றது அவங்க என்ன ஸ்லாங் டேர்ம் ஃபார் குட் ஃபார் நத்திங். ஒன்றுத்துக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் போல படம். கம்மிங் ஏஜ் காமெடி ட்ராமா. பேபிகா பில்லியன் பாய்ஸ் நான் ஸ்கூல் ஸ்டோரியா காலேஜ் ஸ்டோரியா இல்லை, எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஜெனரிக்ஸ் நினைக்கிறேன். எல்லாரோட ஸ்டோரியும் காமன் அந்த மாதிரி நினைக்கிறேன். ஓகே. ஸோ இது இன்னொன்று படம் வந்து போன மண்டே தான் ஓடிடி ரிலீஸ் ஆச்சு. ரிலீஸ் ஆன அடுத்த செகண்டே பாருங்கன்னு சொல்றாங்க. எல்லாம் அதுக்கு உடனே எப்படிங்கப்பா பல ப்ராசஸ் இருக்கு நடுவில். எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இப்போ சீக்கிரமா இப்போ இந்த படத்தோட ரியாக்ஷன் போகலாம். ஸோ வாழை ரியாக்ஷன். இவர்தான் சொல்லணும். ஃபேமிலி வருவார். ലോകത്ത് 3 തരം കുട്ടികളാണുള്ളത്. മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ പഠിച്ച ജീവിത വിജയം നേടുന്നവരും അച്ഛനമ്മമാരുടെ ആഗ്രഹത്തിനൊത്ത് പഠിച്ച് ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരും. ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത മൂന്നാമത്തെ ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്. എന്തിനാ പഠിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്കും അറിയില്ല, പഠിക്കുന്നവർക്കോ അധ്യാപകർക്കോ അറിയില്ല. ഇത് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കഥയാണ്. വാഴത്തയുണ്ടേട്ടാ? ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആളെടുത്തു. ഇരുപത് നിങ്ങളെടുത്തോ? ലേഡി തലവാണില് പോലീസ് ഓഫീസർ. ശരി. രാധിക പിന്നെ വാഴൊക്കെ നേരം കാലം ഉണ്ടല്ലോ. ഈ ഇരുട്ടത്തൊന്നും പറമ്പിലോട്ട് ഇറങ്ങണ്ട, പോയി കുളിച്ചിട്ടോ. ഞാനേ മാങ്ങ ചെമ്മീനിട്ട് കറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊറേ നാളായി ശരീരം அவத்தி என்ன சொன்ன വാഴ வேர்வை திந்திரும்.
நைஸ் ஓம். வாழை வெளியே வச்சுட்டு போயிட்டாரு அவரு. இந்த மாதிரி വീട്ടിൽ தான் കൊട്ടാരത്തിൽ നോക്കുங்களா? ഇത് നടാൻ ഈ രാത്രി തന്നെ ഇത് നടന്നോ? നാളെ കാലത്തായാലും പോരെ? അതെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് ഷാരിൽ വരുമ്പോൾ നട്ടു വയ്ക്കണം സമയങ്ങളല്ല. അല്ലാതെ ക്ഷീണം ഞാൻ കിടക്കട്ടെ. എല്ലാ ദിവസവും നനയ്ക്കണേ. സമയം കൊള തെളിച്ച് டைம் போகுது எப்படி செம்மையாக ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. பழம்புரி இங்கே வேற ഒരു പഴംപൊരി. நினச்சேன்டா. ആണോ? நல்லா இது பண்ணிடுறீங்களே கனெக்ட். 5 രൂപ. ദാ ബാക്കി പിന്നെ മേടിച്ചോളാവേ. ആ ശരി. ഒരു ഫീഡിംഗ് ബോട്ടില്, ഒരു ബേബി സോപ്പും പൗഡറും, ഒരു ഫെപ്പാനില്, ഒരു ജൂനിയർ ഹോർലിക്സ്. അങ്ങനെ കൊണ്ടോ? കുട്ടികൾക്കല്ലേ ബെസ്റ്റ്. എങ്കിൽ എനിക്കും ഇത് മതി. ഇതൊരെണ്ണം, ഇതൊരെണ്ണം. എല്ലാരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ. സ്കൂളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? എല്ലാവർക്കും പടം വരയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടാണോ? എന്നാ നമുക്കൊരു പടം വരയ്ക്കാം. ഇതെന്താ? എം വെച്ചൊരു മരം വരച്ചാലോ? എം എഴുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ. ലോകത്ത് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നതേ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതേപോലെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്ന ഒരാളെ കാണുമ്പോഴല്ല, ഏറ്റവും മോശം സമയത്ത് അതേപോലെ പാളിയിരിക്കുന്ന ഒരാളെ കാണുമ്പോഴാണ്. നിങ്ങൾ രണ്ടും എന്താ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ? എണീറ്റ് രണ്ടുപേരും. എന്താ പേരെന്താ രണ്ടുപേരുടെയും? വിഷ്ണു രാധാകൃഷ്ണൻ. ആഹാ. ഇവിടെയോ? അജോ തോമസ്. അജോ തോമസ്. നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നില്ലേ? വരയ്ക്കോ? എഡിറ്റിംഗ് സമയം പിടിക്കുന്നുണ്ടോ? മെരുട്ടിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളില്? അടിപൊളിയായിരുന്നു അമ്മേ. ഡ്രോയിങ്ങിന് ഞാനായിരുന്നു ഫസ്റ്റ്. ടീച്ചർ എനിക്ക് ഫുൾ സ്റ്റാർ തന്നു. അതെ, എനിക്ക് വിഷ്ണു രാധാകൃഷ്ണൻ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെയും കിട്ടി. ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ വരപ്പാണല്ലോ. ടീച്ചർ പറഞ്ഞു സൂപ്പറാണെന്ന്. അവരങ്ങനെ പലതും പറയും, കാരണം അവരൊക്കെ പഠിച്ച് വലിയ ടീച്ചറായില്ലേ. മോനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണ്ട. മോനെ പഠിച്ച് വലിയൊരു എഞ്ചിനീയർ ആവണം. അതിലും ഒരുപാട് വരയ്ക്കാനുണ്ട്. വീട് വരച്ചു പഠിക്കും. ആ സ്കൂളിൽ എന്നും ഈ വരപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ അപ്പളേ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ആൾക്കാർ നടത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്കൂളിലാക്കാം. അവിടെ ആകുമ്പോൾ എന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥനയും കണക്കുമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും. ആ ചെക്കനുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടെ അത്ര ശരിയാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ആര്? അജോ തോമസോ? അവനെ 1-ാം ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ട് ചേർത്തല്ലേ ഉള്ളൂ. അതിനു മുമ്പ് അവന്റെ മോശം കൂട്ടോട്ടം. അവനെ കണ്ടിട്ട് പഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലൊന്നാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അവൻ്റെ കൂടെ കൂടിയ നമ്മുടെ മോനെ അത്രയൊക്കെ തന്നെയല്ലേ വെറുതെ. ഒന്നെങ്കിൽ നന്നായി പഠിക്കാൻ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ, അല്ലെങ്കിൽ വാശിയോടെ പഠിക്കാൻ ഒരു എതിരാളി. അന്ന് വിഷ്ണുവിൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ എതിരാളിയെ കണ്ടുമുട്ടാൻ 4-ാം ക്ലാസ് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. 4Bയിലെ BC വിശ്വം. സാനിയുടെ ബർത്ത്ഡേറ്റ് മുട്ടായി തന്നിരുന്നോ? തന്നു. എന്റേത് എനിക്ക്. എന്തിന് തന്ന ടീച്ചറിനെ പേടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ടിപ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞങ്ങളത് കഴിച്ചു. ഞാനും കഴിച്ചു. ഞാൻ തന്നാ മതിയാ? ആവശ്യ സമയത്ത് ഉപകരിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ കൂട്ടുകാരൻ. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്നവനാണ് മൂസ. വാപ്പ ഷാർജയിൽ നിന്നുണ്ടെന്ന സ്പെഷ്യൽ ചോക്ലേറ്റ്. ബൈ. മൂസ വന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ലെവൽ അങ്ങ് മാറി. ചെറിയ കേസുകളുമായി
ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിരുന്ന ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ഹെഡ് മാസ്റ്റർ റൂമിൽ എത്തിത്തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാരും വന്നിങ്ങനെ തലകുനിച്ച് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇവന്റെ അപ്പൂപ്പന് വയറിളക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന ടാബ്ലറ്റ് ആണ് മുട്ടായി എന്നും പറഞ്ഞ് എൻ്റെ മകന് കൊടുത്തത്. എങ്ങനെയുണ്ട് സാർ? ഇപ്പോഴേ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവന്മാരൊക്കെ വലുതാവുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? എൻ്റെ മകൻ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമനായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാ. സോറി സാർ, അത് പിള്ളേർ അറിയാതെ. എന്ത് സോറി സാർ? സാറാണ് അവന്മാർക്ക് വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. സാർ, അതെ, ആ ചെറുക്കൻ്റെ വയറ്റിളക്ക് കയറി തീർന്നിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് അവിടെ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നോക്ക്. പിന്നെ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ കാര്യം അത് എനിക്ക് വിട്ടാരെ. എടാ, നിങ്ങൾ സിപ്പപ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്തോന്ന് സിപ്പപ്പ്? നമുക്കൊന്നും വേണ്ടേ, ഇനി അടികൊള്ളാൻ വയ്യ. എടാ, അത് സ്കൂളിനകത്തല്ലേ, ഇവിടെ ആരും ഒന്ന് അടിക്കാനാ. എന്നാലും വേണ്ട. എടാ, വെറും 50 പൈസയേ ഉള്ളൂ. ഡാ, എൻ്റെ ഒറ്റ പൈസയില്ല എൻ്റെലും. എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഇന്ന് കൊടുക്കാം. വാ ചേട്ടാ, 3 സിപ്പപ്പ്. 50 പൈസ വേണോ 2 റുപ്യയുടെ വേണോ? 2 രൂപയുടെ സ്പെഷ്യല്. അത് പാൽ സിപ്പപ്പ്. അതൊന്നും വേണ്ട, 50 പൈസയുടെ മതി. എടാ, പാലല്ലേ നല്ലത്? എടാ മണ്ട, പാല് നമ്മൾ ഡെയിലി വീട്ടിൽ കുടിക്കുന്നതല്ലേ, 50 പൈസ മതി. അതാണ് ബ്യൂട്ടി. എങ്ങനെ ഉണ്ട്? സൂപ്പർ. ആ അതാ, ഇതെന്താണെന്നറിയാവോ? എടാ, ഇത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഓടവെള്ള. ഇത് വിഷമാണ്. കുടി കുടി, ഫുള്ളും കുടി. കണ്ടോ, നമ്മളിത് കുടിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ മരിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഇതിന്റെ ബ്യൂട്ടി. ഇന്ന് ഞാൻ കാശ് കൊടുത്തു, നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം. എടാ, അതിന് ഞങ്ങളുടെ കാശ്. എടാ, സ്റ്റാമ്പ് വാങ്ങിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ ആഴ്ച 2 രൂപ വാങ്ങണം. 1 രൂപ 50 പൈസ പോയാ ബാക്കി 50 പൈസ കിട്ടി. അതിലെല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച നമുക്ക് സിപ്പപ്പ് വാങ്ങിച്ച് കുടിച്ചൂടെ? അതാണ് അതിന്റെ ബ്യൂട്ടി. ഇത് തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സമയത്തും ഈ പാട്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പാല് വാങ്ങാൻ 10 രൂപ തരൂലേ? പാലിന് 8 രൂപയിലേ ആവും. ബാക്കി വരുന്ന 2 രൂപ കൂട്ടി വെച്ച് 5-ാം ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച നമുക്ക് ഇതുപോലെ കോള വെച്ച് കുടിച്ചൂടെ? അതല്ലേ എന്തൊരു ബ്യൂട്ടി. ഗ്രാഫ് മേടിക്കാൻ 50 രൂപ തരില്ലേ? ഗ്രാഫിന് 40 രൂപയിലേ ആവും. ബാക്കി 10 രൂപ കൂട്ടി വെച്ചാൽ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ വലിച്ചൂടെ? അതല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി. പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് 3000 രൂപ കിട്ടൂലേ? 2500 ആവും. ബാക്കി പൈസക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പെടുത്തൂടെ? അതല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ യഥാർത്ഥ ബ്യൂട്ടി വരുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 4Bയിലെ ന്യൂ അഡ്മിഷൻ ഡെയ്സി. ഓ, இது ரீல்ஸ்ல ചേട്ടാ 2 കാൽബറീസ് 10-ന്റെ. അപ്പൊ സിപ്പപ്പ് വേണ്ടേ? വേണ്ട, ഇന്നൊരാളെ ബർത്ത്ഡേ, അതുകൊണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. 10-ന്റെ ഇപ്പൊ വരുന്നില്ല, ഇപ്പൊ 20-ന്റെ ഉള്ളൂ. ഒരെണ്ണം എടുക്കട്ടെ? പറ്റില്ല. എന്ത് പറ്റില്ല? 2 എണ്ണം വേണ്ട. ഒരെണ്ണം കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾ 2 പേരും കൂടെ ഒരെണ്ണം മേടിച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ച് പോയിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഐ ലവ് എന്ന് പറ. അതൊന്നും പറ്റൂല. എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പറയാം. നിനക്ക് ഭയങ്കര നിങ്ങൾക്കൊരു ഭാരമാകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ. ആര് പറഞ്ഞു? ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഡെയ്സി. താങ്ക്സ്. മൂസ പറഞ്ഞിരുന്നു ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങളതിൽ കൊടുത്തയക്കുമെന്ന്. മൂസയോടൊരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞേക്കണേ. പോട്ടെ. പറയുന്നുണ്ടോ? സിമ്പിളാ മുടിച്ചിട്ടായിരുന്നു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ. നിങ്ങൾ ആരടുത്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനം നിങ്ങൾ മേടിയാവും. അല്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തേ. നീ ഇപ്പൊ തന്നെ അവളോട് ഞങ്ങളുടെ കാര്യം പറയണം. ഇപ്പോഴാ? ഇപ്പൊ തന്നെ പറയണം. ഒന്ന് ഒരുങ്ങിട്ട് വന്നാ പോരെ? ചോക്ലേറ്റ്. കാഡ്ബറി സാങ് കൊടുത്തു. അന്ന് 2 കാര്യം
കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചത്. 1. ഡയറി മിൽക്ക് ഞങ്ങൾ എന്നേക്കുമായി വെറുത്തു. 2. BC വിശ്വം വെറും ശത്രുവിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ ആജന്മ ശത്രുവായി മാറി. എടാ അവക്ക് എന്നെ കാണുമ്പോ ഒരു ചിരിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെന്നെ കാണുമ്പോഴും ഉണ്ടടാ. പെണ്ണെന്നുള്ള വിഷയം നമ്മൾ വിടുന്ന ആളല്ല. അതാ നമുക്കടി കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അടിയാവുന്നതിന്റെ മെയിൻ കാര്യം. അത് മാത്രമല്ല, നീ ഒരു കാരണമാണ്. ഇവനല്ലേ മെയിൻ കാരണം. നീ മൂസാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂലോ നിന്നാല. ഇനി ആകെ 2 മാസം കൂടെ ഉള്ളൂ. എങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിച്ചു ജയിച്ചാൽ അടുത്ത വർഷം പറഞ്ഞ പെൺപിള്ളേരെ മുന്നിൽ നമുക്ക് ഷൈൻ ചെയ്ത് പൊളിച്ചെടുക്കാം. ചുമ്മാ അല്ല, പെട്ടെന്ന് നന്നാകാനൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു. അല്ലടാ, ഇത്തവണ ജയിച്ചേ പറ്റൂ. ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പെണ്ണുമില്ല തല്ലുമില്ല. ഒന്നിനും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല. തല്ലല്ലേ നൊന്ത്. നമ്മൾ നന്നായില്ലേ ഇപ്പൊ? ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോറി മോനെ. കുഴപ്പമില്ല. കുഴപ്പമുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ പിള്ളേർ ചെളി ഉറപ്പിച്ചു പോകുന്നോടാ. ഇതാരത്? ചിരിക്കല്ലേ? അവള് ചിരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം നിനക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലേ? ഇതൊക്കെ അവൾക്ക് ഇഷ്ടം. കഷ്ടം. എടാ നീയൊക്കെ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നതും പോരാഞ്ഞിട്ട് മറ്റു പിള്ളേരും കൂടെ കൂട്ടി അവരെയും കൂടെ വഷളായിക്കോടാ. ഇതാരെന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിഞ്ഞു സാറേ. എടാ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇല്ലടാ. ആരടാ നീ? എടാ ഞാൻ കലാം. ടെൻഡിയിലെ അബ്ദുൽ കലാം. ബെസ്റ്റ് പേര്. ഈ വിവേകാനന്ദ രാജൻ സാറിനെ തല്ലി. ആര്? വിവേക് ആനന്ദ്. ആ പേര് ചേർത്ത് വായിച്ച വലിയ മനുഷ്യനെ അപമാനിക്കരുത്. വിവേകാനന്ദ അബ്ദുൽ കലാം. ഞാൻ തല്ലിയത് സാറേ. ആ രാജ് സാർ ഭ്രാന്ത. അയാൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും ഭ്രാന്ത. ഡെയിലി ഹോംവർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കൊണ്ടുവരില്ല. അതിനെന്നെ എന്നും തല്ലും. ഹോംവർക്ക് ചെയ്യില്ല പിന്നെ നിന്നെ തല്ലുമല്ല തലോണോടാ. ഇന്ന് മുതൽ നന്നാവണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഹോംവർക്ക് എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്നതാ. അപ്പൊ ഇതവിടുന്ന് കട്ട് എഴുതിയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാ തല്ലിയത്. ആ അപ്പൊ നിന്നെ തല്ലിയാ നീ തിരിച്ചു തല്ലോ. എന്നാ നീ എന്നെയും തല്ലടാ. അല്ല സാറേ, തല്ലിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഒരിക്കൽ ചീത്തയായ പിള്ളേരാരും പിന്നീട് നന്നാവത്ത്. അത്ര പ്രോത്സാഹനമല്ലേ കൊടുക്കുന്നു. അളിയ നമ്മളൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയല്ലേ? കറക്റ്റാ. നമ്മൾ 2000 നിന്നെ തന്നെ വരുവല്ലേ 10th. അന്ന് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയില്ലെങ്കിലും പോകെ പോകെ നമ്മൾ ഒരേ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടാൻ തുടങ്ങി. ഒരേ ചായക്കടയിലും ബസ്സിലും ജിമ്മിലും കാറിലും ഒക്കെ കണ്ടുമുട്ടുന്നവർക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആവാം. ഹെഡ് മാസ്റ്റർ റൂമിന് മുന്നിൽ എപ്പോഴും കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഞങ്ങൾക്കും ഫ്രണ്ട്സ് ആവാം. അതെ, ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എനിക്കൊരു CD ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആണോ? പക്ഷെ എവിടെ ഇട്ട് കാണും CD? എൻ്റെ ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ട്. മൂസ വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനോട് അത്ര താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചുങ്ങളുണ്ടാവുന്നു. ധൈര്യം അതാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക്. പിന്നെ കറണ്ട് വരാൻ സമയം ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ഞാൻ ഓണായാലോ? പിടിക്കും, നമ്മളെല്ലാരും പിടിക്കും. എന്താ ഇതിപ്പോ വലിയ പ്രശ്നമാവൂടാ. വീട്ടിൽ നിന്ന് പപ്പയൊക്കെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ പറയും. കൊലക്കലിപ്പോടാ. പപ്പ എങ്ങാണ് ഇത് കണ്ട? നീ എടുക്ക്, ഞാൻ പറയാം. എന്താ അവന്മാരൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട. നമ്മളെന്താണ് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്തവരൊക്കെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? എന്തൊക്കെ പരിപാടി ഉണ്ട്? നീ എന്തിനാ വിശ്വത്തിന് വായിക്കൊണ്ട് വെച്ചേ? ഒരു കുഴപ്പമില്ല, മര്യാദ. പ്രശ്നമില്ല, എല്ലാരും പറഞ്ഞോളും കേട്ടോ. എല്ലാരും ഒത്തു. എന്ത് പ്രശ്നം? പിന്നെന്താ? പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റ്. ഡേസി, അതിന്റെ ബുക്ക് ലെറ്റർ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മറുപടി തന്നാ മതി. പോട്ടെ. വിഷു ഒരു മിനിറ്റ്. കൊടുത്തു.
ചോക്ലേറ്റ് இதுக்கப்புறம் தேட்டரில் பார்த்துருவாங்க. அந்த சாரு அது கம்ப்யூட்டர் ஆனவன தெரிச்சிட்டு இருக்க அவருக்கு. கட்ரும் அதேதான். ഇരിക്കാതെയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ. என்னடா ஏதோ மருந்து அடிமா. എന്താ പ്രശ്നം? ഞാൻ വളരെ ദൂരെയാണ് സാർ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. മോനൊരു നല്ല സ്കൂളിൽ പഠിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി എൻ്റെ ഒരു ബന്ധുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിർത്തിയാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. സ്കൂളിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന എൻ്റെ മകൻ വേണോ ഈ തല്ലിപ്പൊളികൾ വേണോ എന്ന് സാറാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. എൻ്റെ മോനെ ഞാൻ വേറെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ പോവാ. ഡേ ഇനി ഇവനോട് മിണ്ടാനോ മറ്റോ വന്നാ തല്ലുകൊള്ളുന്ന ഇവനായിരിക്കും. ഇവന്റെ കാലം കൂടി ഞാൻ തല്ലി ഒടിക്കും, കേട്ടല്ലോ. ഇവ ഇനി വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ചോട്ടെ. ഇനി കൂട്ടുകാരെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിന്റെ പരിസരത്ത് വന്ന ബാക്കി അപ്പ കാണാം. അന്ന് നമ്മുടെ അച്ഛമ്മ എല്ലാവരും ചേർന്നൊരു തീരുമാനമെടുത്തു, നമ്മളെ ഇനി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് പഠിപ്പിക്കില്ലെന്ന്. ஒரு 3 டைப் சொன்னாங்கல்ல, இன்னும் ஒரு டைப் சொல்லல. அது இப்போ படிப்பாளியா இன்னொன்னு சொன்னாங்க. ரொம்ப ஆக்ரோஷமா ഇതൊക്കെ വരുവോടാ? ആർക്കറിയാല്ലേ. കുറച്ച് സെപ്പറേഷൻ കൂടെ ആ ബുക്കിൽ ബാക്കി വെച്ചാൽ നാളെ തന്നെ ഇത് കൊടുത്തവൻ ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചു. കുറച്ച് ബാക്കി വെക്കായിരുന്നു. എടാ എന്നെ പോലെ പഠിച്ച് എന്നെ പോലെ ആവണം, മനസ്സിലായോ? അല്ലാതാ അവനെ പോലെ ആവരുത്. അവനെ കണ്ടില്ലേ, വെറുതെ മണി ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ ഇവനെ ചേർത്തു, ഇവൻ വന്നിട്ട് എന്നെ ചേർത്തു. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി? ആ ക്രീമൊക്കെ എടുത്ത് അവൻ തന്നെ അവന്റെ മുഖത്ത് തീർക്കും. മറ്റു മാതാപിതാക്കളെ പോലെ അവര് പറയുന്ന പോലെ പഠിച്ച് അവര് പറയുന്ന പ്രൊഫഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാനൊന്നും ഞാൻ വാശി പിടിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്നിലൊരു ഡോക്ടർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആവാം. തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷെ എന്റെ ഇഷ്ടം. നിന്റെ ഇഷ്ടം ആരാടാ ചോദിച്ചേ? ഞാനല്ലേ പഠിക്കേണ്ടത്. പഠിച്ചോ. പക്ഷെ 3ാമതൊരു ഓപ്ഷനാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഈ വീടിന്റെ പടിക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടാവണം. അതൊന്നും എനിക്കറിയണം. പക്ഷെ എനിക്ക് എഞ്ചിനീയർ പറ്റും. ഞാൻ പറഞ്ഞ കേക്ക്, നീരുടെ ബഹറിൽ കയറുവാ, നമുക്ക് നമ്മളവിടെ കടയൊക്കെ നോക്കി സുഖമായിട്ട് പോവാടാ. പഠിക്കണം. നിനക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല മോനെ. ഒരു ഭാഗത്തന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു കാര്യമില്ലടാ, നിന്റെ വാപ്പാടെ ബുദ്ധിയാ നിനക്ക്. അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആയാൽ പറ്റും. ഇല്ല, മറ്റന്മാരെല്ലാം എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പോണോണ്ടാണ് ഈ മണ്ട അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. இன்னும் ஜாயின் ஆகிட்டாங்களா? ஆமாம், எல்லாரும் பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறானுங்க போல. அப்படியே இருக்கலாம். നീ തോക്കുമായിരിക്കും,
പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കാൻ തയ്യാറല്ലടാ. കാശ് എറിയിട്ടാണ് നിന്നെ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആക്കും. രാധിക സുഖമാണോ? ആ സുഖമാണ്. അവിടെയോ? ഓ സുഖം. വിഷ്ണുവിന്റെ അഡ്മിഷൻ എന്തെങ്കിലും ആയോ? ആയിട്ടില്ല. മാർക്ക് കുറവല്ലേ? ഓ അജോയ്ക്കും മാർക്ക് ഭയങ്കര കുറവാ. അതെങ്ങനെ? പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കണം, അല്ലാതെ കളിച്ചു നടന്നാലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും. അവരൊന്നിച്ചുള്ളപ്പോഴേ അവർക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മാർക്ക് കുറഞ്ഞത്. ഞാൻ അജോനോട് പറയാം വിഷ്ണു അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നോട് തന്നെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ. ഇതന്നെ നീ ചെറുത് വാങ്ങിയ ഇത് വില കൂടലേ ചേച്ചി. വിഷ്ണു എവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കണേന്നാ പറഞ്ഞേ? തീരുമാനിച്ചില്ല. ഞാൻ നിന്നോട് പ്രത്യേകം പറയണോ ചെന്ന് പറയാൻ? പറയട്ടെ. ശരിക്കും എല്ലാമോ ഒരേ മതമാണ്. ഇത്രയും കുറഞ്ഞ മാർക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടത്തില്ല അല്ലേ ചേട്ടായി? നീ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ, നമ്മുടെ പള്ളിക്കാരുടെ കോളേജാണല്ലോ, ഞാൻ വിളിച്ചോണം ശരിയാക്കാം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, അവൻ ഇങ്ങനെ കയറൂരി വിടരുത് കേട്ടോ. എന്റെ മോനായതുകൊണ്ട് എവിടെയും തലകുലിച്ച് നിൽക്കേണ്ടി എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ആ ഗതിയോട് നിനക്കേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലയോടി? ഇനിയെങ്കിലും നീ അവന്റെ കാര്യത്തിലൊന്ന് ശ്രദ്ധ വെക്ക്. ചെറുക്കൻ ഇങ്ങനെ കൂട്ടും കൂടി നടന്നാല് അവന്റെ ഭാവി നശിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. ശരിയല്ലേ? അവന്മാരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്ത് ജീവിച്ചോളൂ. നീ ആദ്യം പഠിച്ചൊരു നല്ല ജോലി നടന്നു നോക്കാം. പിന്നെ പഴയ പോലുള്ള കൂട്ടുകെട്ടൊന്നും വേണ്ട കേട്ടല്ലോ. ചെല്ല. காலேஜா யூனிஃபார்ம் பாலிடெக்னிக் காலேஜில் யூனிஃபார்ம் போடுறோம். ഫ്യൂച്ചർ അത് കോളേജോ? കടവൻ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്. പിന്നെ അവിടെയാണ് ലൈബ്രറി. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അത്ത് വിഷയമൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ എന്തുറങ്ങി അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇവനെന്താ ഇവിടെ? എന്താടാ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആള്. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, പോയി ചോദിക്കേ. ചെല്ല്, പോയിട്ട് വാ. எல்லாரும் ஒரே காலேஜா? ஃபர்ஸ்ட் நாளே ஐயோ போ நினச்சேன் அவன் ஃப்ரெண்டு இந்த அடி விட்டுருக்க மாட்டாங்க. அடுப்பாங்க. ഇനി ഇവന്റെ ദേഹത്ത് ആരെങ്കിലും തൊട്ട അവന്റെ കൈ ഞാൻ തന്നെ പിടിക്കും കേട്ടോ. പട്ടി അയ്യോ മനോഹരൻ സാറല്ലേ? മനോഹരൻ സാറേ. മനോഹരൻ സാറാ? സാറാന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ஐயோ என்ன இவனுக்கு இங்க இருக்கானே? പോവല്ലെന്ന് പറ. എങ്ങനെ പോകാതിരിക്കും? ഇവന്മാരൊന്നും ഈ ജന്മം നന്നാവും. അത് എല്ലാരും പോയി ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാവും. നമസ്കാരം സാർ. എന്താ സാർ വിളിപ്പിച്ച? നിങ്ങളിതിൽ ആരുടെ ഗാർഡിയനാ? എല്ലാം നമ്മുടെ പിള്ളേരാണ് സാർ. പിന്നെ ഈ മൂസ ഇതാണ് എൻ്റെ മോൻ. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ കൂട്ടുകാരായതുകൊണ്ട് എല്ലാം എനിക്ക് എൻ്റെ മക്കളെ പോലെയാണ് സാർ. നല്ല പിള്ളേരാണ്. നല്ല പിള്ളേർ. ഇവരോ? അതെ. നിന്റെയൊക്കെ പാരൻസ് എവിടെടാ? ഇപ്പൊ ഇവരോട് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ സാറേ? പ്രശ്നോ? വന്ന ദിവസം തന്നെ അടി. അത് തന്നെ പ്രശ്നം. അടിയോ? പിന്നല്ലാതെ. അങ്ങനെ പറയില്ല സാറേ.
സാറ് നുണ പറയുന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനിയും ഇപ്പൊ ഇവന്മാർ ആരെങ്കിലും അടിച്ചായിട്ട് സാറിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഇവിടെ വെച്ച ഞാൻ മാപ്പ് പറയാം. എടോ ഇതെന്റെ തോന്നലല്ല, ഇത് ഈ കോളേജിൽ ഒരു അധ്യാപകനെ ഒരു തല്ലിയിരിക്കുന്നു. എന്താന്നുള്ളത് ഇത്? ഒരു അധ്യാപകനാണ് നിങ്ങൾ തല്ലിയത്? എടാ നിന്നെയൊക്കെ ഇവിടെ ആക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോലും എത്തിയില്ലല്ലോ, അതിനൊപ്പം തുടങ്ങിയ. ഇനി എന്തെങ്കിലും വേലത്തരങ്ങൾ നീയൊക്കെ കാണിച്ചെന്നെങ്ങാനും ഞാൻ അറിഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ഒരുത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടില്ല. തൽക്കാലം ഞാൻ പറഞ്ഞോട് സാർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കും, അല്ലാതെ ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടില്ല. ഹലോ ഹലോ, ആര് വെറുതെ വിട്ടു? ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടൊന്നുമില്ല സാറേ. ഇതിപ്പോ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഭാവി സാറിന്റെ കയ്യിലാണ്. ഇന്നേ വരെ ഇവന്മാര് പിള്ളേരല്ല ഒരു അധ്യാപകനെ പോലും തല്ലിയിട്ടില്ല. ഇല്ലടാ, ഇല്ല തല്ലിയിട്ടില്ല. അത്ര ഗുരുഭക്തിയാണ് സാർ. സാർ പറഞ്ഞ ആ സാർ കേൾക്കും. ഒന്ന് പറയൂ സാർ, പിള്ളേരല്ലേ പാവം, ഒന്ന് പറ. വിടാൻ പറഞ്ഞു സാർ. കൊണ്ടുപോടോ. താങ്ക് യു സാർ. നീയൊക്കെ എന്തിനാണ് തന്റെ ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ച് കയറിയിരിക്കണേ? നിന്നെ ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചു തോപ്പിക്കും. കിട്ടാനാണ് ഞാനും കാത്തിരുന്നു. എന്നാ നീ രക്ഷപ്പെട്ടു നിന്നെ കൂട്ടിക്കോ. എടാ അങ്ങനൊന്നും അല്ലടാ, അലോട്ട്മെന്റ് കൊടുത്തപ്പോ പാളിപ്പോയതാണ്. എന്റെ കോളേജ് ഇങ്ങനൊന്നും അല്ല. അലോട്ട്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴേ നോക്കി കൊടുക്കണം. എല്ലാത്തിലും നിന്റെ പേരിലൊരു മഹാനുള്ളതല്ലേ, അതിന്റെ പകുതി പക്കുതെങ്കിലും നിനക്ക് കാണിച്ചൂടെ? നിനക്ക് ആരായി പേരിട്ടത്? അത് അവന്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ചേട്ടാ. നമുക്ക് അവന്റെ അച്ഛനെ വിളിച്ചാലോ? ആരും നോക്കരുത്, എന്റെ അപ്പച്ചനും മോളാണ്. ടീച്ചർ രക്ഷയില്ലല്ലേ. ലാലേട്ടനായതുകൊണ്ട് ഫൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. ദൃശ്യമടാ പറയാൻ പറ്റില്ല, തന്മാത്രയ്ക്കകത്ത് ഫൈറ്റ് ഇല്ലല്ലോ. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പാത്തിരുന്നു. இதுல ஃபைட் இருக்கான்னு கேட்டா എന്താടാ പടം ഒരു രക്ഷയില്ലടാ. ക്ലൈമാക്സിൽ ലാലേട്ടൻ ഒരാളെ കൊന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കുഴിച്ചിടും. സൂപ്പർ ഹിറ്റ്. എടാ സസ്പെൻസ് ഇല്ലാത്ത എന്റെ വിളിച്ചു. സ്പോയിലർ ഹെഡ്. അവനും അവളെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ഫൈറ്റാ? അയ്യോ ഇതെത്ര? ഒന്ന് മൊണ്ണ, ഇത് രണ്ടാ. നമ്മൾ രണ്ടല്ല മൂന്നാമതിന് ഒരാള് അവളെ നോക്കല്ലോ. എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. നമ്മളാണ് ഹോസ്റ്റലിലെ ഫുഡൊന്നും വായി വെക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല. ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഭക്ഷണം. നീ എപ്പോ എത്തി? അപ്പാ ഞാൻ വൈകുന്നേരം. ഫൈനലി പ്രോജക്റ്റ് എന്തായി? നടക്കുന്നപ്പാ. എന്താ ടോപ്പിക്? LPG ലീക്കേജ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം യൂസിങ് അർഡിനോ. ജാവയിലാണോ ഫ്ലട്ടറിലാണോ? അല്ല, രണ്ടും അല്ല, പൈത്തൺ ജാങ്കോ ആണ് ചെയ്തത്. എന്തൊക്കെ സെൻസറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് സെൻസറും ഉണ്ട്, ഫ്ലെയിം സെൻസറും ഉണ്ട്. മെയിൻ പാർട്ട് എന്താ? നോഡ് MCU മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആണ് മെയിൻ പാർട്ട്. അതത്ര ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആണോ? നാളെ ഇവിടെ ഗ്യാസൊക്കെ പൈപ്പ് ലൈൻ വഴിയായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വലിയ പ്രസക്തി ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അല്പം കൂടി ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഷയം സെലക്ട് ചെയ്യായിരുന്നു. എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യും. നീ ഇപ്പോൾ അവന്മാരുമായിട്ട് ഉഴക്കനൊന്നും പോറില്ലല്ലോ? ഇല്ലപ്പാ, ആണൊന്നുമില്ല. നീ അവരെ പോലെ അല്ല, നിനക്ക് നല്ല ഫ്യൂച്ചറുണ്ട്. ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് എന്നാ തിരിച്ചു പോകുന്നത്? ഞാൻ 2 ദിവസം പോകുള്ളൂ. എന്തിനാ 2 ദിവസം? പഠിക്കാനൊക്കെ ഇല്ലേ? നാളെ തന്നെ പോയിക്കോ, വെറുതെ ഇവിടെ നിന്ന് സമയം കളയണ്ട. പേരൻസ്ക്കാக പഠിക്കണോടാ. ഹലോ എടോ, ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പോഴോ? എന്ത് പറ്റി?
എടോ അച്ഛൻ്റെ ബൈക്കൊന്ന് പഞ്ചറായി. ഞാനിവിടെ റോഡിൽ നിൽക്കുക. തനിക്കൊന്ന് വരാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പോഴോ? കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ. ഞാനിപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗട്ട് അടിയും. ഡൗട്ടാ? എന്ത് ഡൗട്ട്? അല്ല, ഈ രണ്ടാമത് വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ 100 ചോദ്യം. അല്ലല്ലല്ല, ഞാൻ വരാം. എവിടാ നിൽക്കുന്നത്? അച്ഛനെവിടെ? അച്ഛൻ വീട്ടില്. താൻ ഒറ്റയ്ക്കാണോ ഇത് കൊണ്ടിറങ്ങി? ഞാൻ ഇതെടുത്തോണ്ട് രാത്രി കറക്കാൻ പതിവുള്ളതാ. ഒറ്റയ്ക്കോ? ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്നാ പോരെ, രാവിലെ എടുക്കാലോ. വീട്ടിലൊന്നും പറയത്തില്ല രാത്രി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന്? അതെന്താ, നിങ്ങൾ ആമ്പിള്ളേർ വീട്ടിൽ നിന്ന് രാത്രി ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ചോദ്യമുള്ളൂ? അല്ല, ഞാൻ ഓടിക്കാം. വേണ്ട, പപ്പയ്ക്ക് എന്നേക്കാൾ ഇഷ്ടം വണ്ടിയെ പ്രണയിച്ചത്. പിടിച്ചോ. രാത്രി എങ്ങോട്ടായിരുന്നു? ചുമ്മാ 1 മണിക്കൂർ രാത്രി കറങ്ങാൻ ഇറങ്ങും. വണ്ടി എവിടെയും നിർത്തത്തില്ല. ഇതിപ്പോ പഞ്ചറായില്ലേ, അപ്പൊ നിർത്തിയല്ലേ പറ്റൂ. അപ്പൊ നിർത്തിയതാ. അപ്പൊ പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട്? അതെന്താ, എനിക്ക് പേടി പാടില്ല. അല്ല, അങ്ങനല്ല. അതെ, വിശക്കുന്നുണ്ടോ? നിനക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടോ? ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി. ഇയാളെന്താ മുടിയൊക്കെ വെട്ടി ആണുങ്ങളോട് ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് നടക്കുന്നത്? എനിക്കിഷ്ടമുണ്ടായിട്ട് എന്താ പറ്റില്ല? അല്ല, പറ്റും. ഞാൻ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് നിങ്ങളെപ്പോലെ കാണുന്നതാണ്. പക്ഷെ കാണുന്നവർ വിചാരിക്കുന്ന കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെന്ത് കാരണം? എനിക്ക് നിങ്ങളെപ്പോലെ ഹാർഡായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റണം. പിന്നെ ആണുങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. എല്ലാ ആണുങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടോ? നിനക്കൊന്നുമില്ലേ? പിന്നെ നിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ എന്നൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിലൊന്നിനെയും വിട്ടു കൊടുക്കരുത്. എത്ര ആഴ്ത്തി പോയാലും അതിനെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ തിരിച്ചു പിടിക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അതല്ലേ അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി. എൻ്റെ അറിയാൻ ഒരു പീസ് വരുന്നടാ. ചേച്ചി 2 വിസ്പർ. ലാർജ് ആണോ സ്മോൾ ആണോ? താങ്ക് യു. யூஸ் பண்றேன்னு ഇനി തിന്നാൻ കർപ്പൂരം വല്ലതും മേടിച്ചു തരുമോ? പഴംപൊരി. ഇത് പഴകിയതൊന്നും അല്ലല്ലോ. അതെ, കഴിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വിശ്വത്തിനോട് ഇത്ര പ്രശ്നം? വിശ്വ അല്ല, BC വിശ്വം. അവനെ സ്കൂൾ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്. എന്താ അവനോട് ഇത്ര പ്രശ്നം? അവന് ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത്, അവൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും. പിന്നെ സ്പോർട്സിന് ഫസ്റ്റ്, സ്കൂൾ ഫസ്റ്റ്, ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ അവനെ ഇഷ്ടമാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പാളിനും ഇഷ്ടമാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമാണല്ലോ. അതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം. സത്യത്തിൽ അവൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഇതൊരു സിനിമയാണെങ്കിൽ അവൻ നായകനും ഞങ്ങളൊക്കെ വില്ലന്മാർ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് என்னது தனுஷ் சாய்பல்லி சாங் பொரி பொரி அந்த பழம்பொரி. ദാണ്ട് ഇവിടെ ഒരുത്തര് പ്രേമുണ്ട്. ഉണ്ടായിട്ടെന്ത് കാര്യം? നീ അങ്ങനെ ഒരു സംസാരം? അല്ല, നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ള കാര്യം അവക്കറിയോ? അതില്ല. പക്ഷെ എടുത്തടിച്ചോലെ പറഞ്ഞിട്ട് അവളെങ്ങനെ നോ പറഞ്ഞ എനിക്ക് സങ്കടമാകൂളിയാ. അതല്ലേ ഞാൻ പറയാത്തത്. അതാണ് ഇവൻ പറഞ്ഞത്. നിനക്ക് ധൈര്യമില്ലാന്ന് മനസ്സിലായ? നീ കൂടുതൽ ചിരിക്കൊന്നും വേണ്ട. ചായ കുടിച്ചു മിക്കറ ഒരു ഷുഗർ ഒന്നും ചാവത്തേ. ഉറക്കൊഴിഞ്ഞ് വണ്ടി ഓടിച്ചേ കണ്ണു മുഖമൊക്കെ എനിക്ക് നോക്കി. മുഖം ഏത് മൂലം ഏതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. എന്നാലും എന്റെ കോളേജിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോടാ. നാളെ തന്നെ റീത്തോട് പറഞ്ഞു അവളെ കൊണ്ട് കേസ് പറയിപ്പിക്കും. എന്തോ ഭീകരമായിട്ട് കാര്യം പറയാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം. എന്താ എനിക്ക് കോളേജിൽ വെച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല? നമ്മൾ ഡെയിലി ഇവിടെ വെച്ചാണല്ലോ കാണുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷെ രാത്രി പോലല്ല, പകലെന്ത് ഇവിടെ ഇത്ര ആള്? നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറി. ഇവിടെ ഭയങ്കര ആള്. നീ കാര്യം പറ. നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സുന്ദരമായ അപകടമാണെന്ന് തോന്നുന്നു.
അയ്യോ ചോര ഓക്കെയാണ് അല്ലേ മായാവി നമുക്കിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിടിച്ച് എന്നെ ഇവിടെ നീ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല കാര്യങ്ങൾ. എനിക്ക് നിന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ടായ പോലും നടക്കില്ല. നിന്റെയും നിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടും കണ്ടാലറിയാം നിന്റെ കാരിയറിന്റെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടേക്കാണെന്ന്. കാരിയർ അല്ല കരിയർ. എന്തിലാവട്ടെ, നീ ആദ്യം മര്യാദക്ക് പഠിച്ച് സെറ്റാകാൻ നോക്ക്, എന്നിട്ട് നോക്കാൻ നമുക്ക്. രാജോ, അവക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറയണം, അല്ല നമ്മളെ പറ്റി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ഇവര് തമ്മിൽ സെറ്റായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ പേര് തന്നെ വിട്ടിട്ട് വന്നാൻ. അതിന് ഇവര് തമ്മിൽ ലവ് അല്ലല്ലോ. നല്ല വിഷമമുണ്ട്. എന്തോന്ന് കൊണ്ടുവരുമെന്നൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അറിഞ്ഞൂടെ? അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞാ പോലെ. ഒരു പട്ടി അവനാ എനിക്കറിയോ, എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ അവിടെ പോയി അവനെ കണ്ടേ. അതെ മായടുത്തൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ കോലത്തിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മായ നാളെ സംസാരിച്ച പോലെ വേണോ? നിനക്ക് നല്ല മാറ്റമുണ്ട്. പിന്നെ കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണോ? ഏതാളുടെ വീട്? റൂം ഉസ്താനെ കൊണ്ട് നോക്കിയ ബൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നേ. ഇത് എവന്റെ വീടായിരുന്നാ? എന്റെ പൊന്നു ബോധമില്ലാത്തവന്റെ മിണ്ടാതിരി. എനിക്കറിയാലോ അവിടെ ചതിച്ചിയ. ECG ഒക്കെ നോർമലാ, ഗ്യാസ് ആവാനാ സാധ്യത. ഡേ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. കുറച്ചു നേരം നെഞ്ചരിച്ചിലുണ്ടാവും, അതുവരെ ഇവിടെ ഇരിക്കാനാ പറഞ്ഞു. നീ എന്താണ് മെസ്സേജ്? എന്റെ കൂട്ടുകെട്ട് കൊള്ളത്തില്ലെന്നോ? ഡേയ് വേണ്ടളിയാ, നാട്ടുകാർ മൊത്തം കേൾക്കും. നാട്ടുകാര് കേക്കട്ടളിയാ. നിനക്കറിയാം ഇവരാരൊക്കെയാണ്? എന്റെ ചങ്സ്. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും. നിനക്ക് സൗകര്യമുണ്ട് നീ എന്നോട് വന്നാടി. അല്ല നിനക്ക് വേണ്ടി എന്റെ കൂട്ടുകെട്ടൊന്നും കളയാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്റെ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ നീ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ഉത്തരവാദിത്തമില്ല, ലക്ഷ്യബോധമില്ല, സ്ഥലകാലം. ചേട്ടാ എനിക്ക് സ്ഥലകാല ബോധമില്ല. എടി നീ എന്തെങ്കിലും നിന്റെ പ്രശ്നം അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എടി മുടിയും വെട്ടി തന്തയുടെ ഷർട്ടും തന്തയുടെ വണ്ടി എടുത്ത് അങ്ങാരി കാണാതെ രാത്രി കറങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയാൽ മതി സമാധാനം. എനിക്ക് മുഴുവനും പറയണം. നിനക്കറിയാനുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്? ഇവളുടെ തന്തയ്ക്ക് ആമ്പിള്ളാര് ജനിക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ജനിച്ചത് അങ്ങനെ അതിന്റെ വിഷമത്തിലായിരുന്നു കൊറേ കാലം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവൾ ഈ കോലം. ഇവക്ക് നല്ലൊരു ജോലി മേടിച്ചിട്ട് ആണുങ്ങള് പേരൻസിനെ നോക്കുന്ന പോലൊക്കെ നോക്കണമെന്ന്. എടിയുടെ ആണാന്നേലും പെണ്ണാന്നേലും നോക്കോടി. ലുക്ക് മാത്രമൊന്നും മാറ്റിയിട്ട് കാര്യമില്ലടി. നീ അതും പൊക്കി പിടിച്ചോണ്ട് അച്ഛൻ്റെ ആൺകുട്ടി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവള് നടക്കുക. അവള് നീ പറഞ്ഞ എല്ലാ മണ്ടത്തരത്തിനും ഞാൻ കൂട്ടു നിന്നിട്ടില്ലോടി. കെട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ നടത്തിക്കോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലോടി. നീ എന്തെങ്കിലും എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് നടന്നോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോടി? വേണ്ടി ഞാൻ എല്ലാം മറക്കണല്ലോടി. എന്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കളയണല്ലോടി. നിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നിന്റെ തന്ത അങ്ങാർക്കിട്ട് വേണം 10 പറയാൻ. ഇല്ലയോ? ആരുടെ ഇത് മെഷി കുതിർന്ന ഇല്ല ചതിച്ചി. മോളെ, നീ നിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നാണ് അച്ഛൻ ഇത്രയും നാൾ കരുതിയിരുന്നത്. നീ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഞാനിപ്പോഴറിഞ്ഞു.
ഞാനങ്ങനെയൊന്നും പെരുമാറിയിട്ടില്ലല്ലോ തന്നോട്. എന്നാലോ പയ്യൻ വേണ്ടി വന്നല്ലേ എനിക്ക് എൻ്റെ മോളെ മനസ്സിലാക്കാൻ. പാവം പയ്യനല്ലേ, പക്ഷെ മണ്ടനാ. അവനെ അങ്ങ് പ്രേമിക്കാൻ പോയാലേ നമ്മുടെ ജീവിതം കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും. ഞാൻ ഹാപ്പിയാളിയാ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇവനോടെ ചെന്ന് അവളോട് പറഞ്ഞ് അവളുടെ വായിക്കുന്ന ഒക്കൂടെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സമാധാനമായി. നിന്റെ കെട്ട വായും വെച്ച് ചുമ്മാ ഇരിക്കൂ. നീ നോക്കോ, ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ അവൾക്ക് പറയും. എന്നാലും ആരല്ലയാ 10 മണിക്ക് അവള് പറഞ്ഞ എനിക്ക് അവളെ അന്നേരേ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. നിനക്ക് രാത്രി 10 മണിക്ക് എന്ത് പരിപാടി? ഫുഡ് അടി ആയിരുന്നു മെയിൻ പരിപാടി. അത് കഴിഞ്ഞ് അതല്ല, റീത്തയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കാണാൻ വരുന്നെന്ന്. ഒരവൻ. ഞാനും നീ അല്ലാതെ ഇനി മൂന്നാമത് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. അവൻ ഇനി ഇടിച്ചു ഉറക്കം. ഞാൻ കാര്യം ചെയ്യ്, നേരെ ആ ജംഗ്ഷനിലോട്ട് വാ. ഇന്ന് നമുക്ക് അവനെ തിരുവി എടുക്കാം. ഞാൻ താത്തി നീ വാ വേഗം. ഞാൻ അങ്ങോട്ടുമില്ല. എത്ര മണിയായി വരാനുള്ള സമയം? കണ്ണാടി വിഷ്ണു, റീത്തയ്ക്ക് ഒരുപാട് ബുക്ക് എടുക്കാറുണ്ടല്ലേ? ഇടയ്ക്കൊക്കെ. നിന്റെ അച്ഛൻ്റെ ലൈബ്രറിയാ? റീത്തയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണല്ലേ? ഇതാ ജോ. ഹായ്. ഞാൻ മൂസ. ഓ. ബ്രോയുടെ പേരെന്താ? ഫ്രെഡി. ഷട്ടി. അല്ല, ഫ്രെഡി. FREDDY. നല്ല തെളിഞ്ഞ പേര്. റീത്തൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. അടുത്ത ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ്. റീത്തെ പോലെ ഒരു പെൺകുട്ടി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്റെ കണ്ണിൽ ഇത്രയും വലിയ കണ്ണാടി ഉണ്ടായിട്ട് നീ കണ്ടിട്ടില്ലടാ. ബുക്കാടാ. ബുക്ക് തരാം. പിടി കാശ്. ഇവൻ നന്നായിട്ട് വായിക്കേ. നിനക്ക് ഒതളങ്ങ തരൂടാ, ഒതളങ്ങ. നിന്റെ കണ്ണാടി നിന്റെ കണ്ണാടി. அதான் தேங்க்ஸ் வந்துச்சா? ഇതേതിറക്കാൻ കൈയെടുക്ക. പോലീസുകാരുടെ അടുത്തോണ്ടോ കളി? പോലീസുകാരുടെ അടുത്താണോ നീ കളിക്കുന്നത്? കളിക്കാൻ കൈയ്യറാ. നീ കൈ എടുക്കടാ. നീ ആദ്യം കൈയ്യറാ. നീ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലവും ആ പുള്ളരും അവരെ കയ്യിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളും ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡും എന്തിന് നീക്കറ എന്റെ അണ്ടറല്ല ആണല്ലേ? അതെല്ലോ. அவன் பாட்டு வீட்டுல இருந்தான். இவ்வளவுதான் சீட்டிங்க ஒரு அப்துல் கலாம் ഇതൊന്നും എന്റെ അല്ല. ഇതൊക്കെ എന്താ ഇത്? നീ വന്ന് സാറ് ഇടിക്കല്ലേ സാറേ. എനിക്കറിയില്ല സാർ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന്. അങ്ങനെയൊന്നല്ലോ നീ നല്ല പറഞ്ഞത്. എല്ലാം നിന്റെ ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? സാറേ ആ സമയത്ത് മാസിലങ്ങ് ആയിപ്പോയാണ് സാറേ. അങ്ങനെ അല്ല, ഇതെന്റെ ഒന്നും അല്ല. ഇതൊക്കെ ആരുടെ? എന്താ ഇത്? സ്റ്റാമ്പ് അറിയാം. അല്ല വേറൊന്നും അറിയില്ല സാറേ. ഇന്നലെ നടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാ ആ സമയത്ത് ഒരു മാസ റോളിലാട്ടം വന്നേ. അതൊക്കെ പോയി. അപ്പൊ ഇവന്മാരൊക്കെ ആരാ ഇത്? ഒന്നും എനിക്ക് കമ്പനിയില്ല. എന്നെ എന്തിനാ എന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ? സാറേ ഇവനെന്റെ കുഞ്ഞുമാടെ മോനാണ് സാറേ. ഇവനെ അറിയാം. ഇവ എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ സാറേ എന്റെ കൂടെ 1ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിച്ചാണ് സാറേ അവൻ. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തിക് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് സാറേ. ഇവരെ 300 എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് അറിയാം. ഇദ്ദേഹത്തിനെ അറിയാം. എനിക്ക് അമ്മ ഷെയർ വയ്ക്കും. ഏസിയില്ല സാറേ അവിടെ? അല്ല, ഇതിങ്ങനെ പച്ചയ്ക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടൂല. ஓ, அவன் வந்து அது ஐலைனர் இதெல்லாம் வாங்கிக்கிறான். ஐக்கு அந்த இதெல்லாம் லிக்விட்லாம். അതെങ്ങനെ വാപ്പ മരിച്ച? என்னடா புரியல என்னது? அது ஐ டிராப்ஸ் வாங்குச்சு. கண்ணு ரெட் ஆயிடும்ல இதெல்லாம் போட்டா. ஓ, அது கஞ்சா தான் வாங்குது. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇമാർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും. அது அடிச்சிட்டு வந்து ஹேங் ஓவர் வந்திருக்கு. ഇവന്മാരൊക്കെ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ? ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരാ സാർ. അല്ല. അല്ലേ? അതെ സാർ. വലിയ മയക്കുമരുന്ന് റാക്കറ്റാണ്. റോക്കറ്റാ? ആ, ഇവനൊക്കെ അതൊക്കെ തന്നെ സാറേ. കോളേജ് പഠിക്കുന്ന 5 പേര് നമ്മളെ മക്കളാണ് സാറേ.
ആ കോളേജിൽ പഠിക്കാത്തവന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് മാറിക്ക്. എടാ പൊട്ടന്മാരെ പഠിക്കാത്തവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാത്തവർ, അല്ലാതെ മുട്ട മേടിച്ചവന്മാരെന്ന്. ഇതല്ലേ നിങ്ങളുടെ മക്കള്? സാറേ ഇവ എൻ്റെ മോനാണ് സാറേ. ഞാനാണ് സാർ. ഇതെനിക്ക് പറ്റിയത്. എന്റെ നിന്റെ ഒന്നല്ല, പേര് പറടാ. മുഹമ്മദ് അൽബിൻ സലീം ഇബ്രാഹിം. അബ്ദുൽ കലാം, വിവേകാനന്ദ്, ഗാന്ധി. നീ ഇങ്ങോട്ട് മക്കളുടെ സ്വഭാവം കണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ തേനെ പാലയെന്നും പറഞ്ഞ് നല്ല പിള്ളേരെ വളർത്തിട്ട് ഓമാര് കാണിക്കുന്ന പോക്കർത്തരം കണ്ട. ആ എന്നാ താനൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ജയിലിൽ പോയി നന്നായി ഒരു 3-4 പേര് വിളിച്ചൊന്ന് കാണിക്കും. ഇവനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ നേരത്തെ ഒരു വാഴ വാഴ. എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു വാഴ കൃഷിക്കാരനായിരുന്നു. അയ്യോ സാറേ, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ. ആ മനസ്സിലായി. എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയായിരുന്നു, അച്ഛൻ വെച്ചതിൽ ഏറ്റവും മോശം വാഴ ഞാനായിരുന്നു. പിള്ളേര് തല്ലിപ്പൊളി ആയാലും രക്ഷകർത്താക്കൾക്കാണല്ലോ സാറേ കുറ്റം. എല്ലാവരും അവരുടെ മക്കൾ നന്നായി കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇല്ലാത്ത കാശ് കൊടുത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആവാൻ എനിക്കേ പറ്റിയില്ല സാർ. എന്റെ മകനിലൂടെ എനിക്ക് അത് സാധിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാ ഞാൻ വെറും മണ്ടനായിപ്പോയി സാർ. മണ്ടന്റെ പേരെന്താ? ഇതുവരെ പഠിച്ചു 9 വരെ സാർ. അത് ഞാൻ എന്താ പഠിക്കാതിരുന്നു? എഴുതി തോറ്റു. എക്സാം എഴുതായിരുന്നില്ലേ? 3 എഴുതി സാർ, 3 തോറ്റു, പിന്നെ പഠിത്തം. ഓ സാറെന്നെ കളിയാക്കി ചിരിക്കല്ലോ. ആണ് സാറേ, ഞാൻ 9-ൽ 3 തവണ തോറ്റു എന്നല്ല സാർ ഇപ്പം വിചാരിച്ചത്. ആണ് സാറേ. സാറ് വർഷങ്ങളോളം കഷ്ടപ്പെട്ട് പട്ടിണി കിടന്ന് 3-4 കിലോമീറ്റർ മുണ്ടും മുറുക്കി നടന്ന് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ അടിയിലിരുന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് വന്ന ആളാണെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. സാറിന് വരെ മനസ്സിലായി. കഴുത്ത് നന്ദി സാറേ. എടോ എല്ലാ തന്നമാരും ഇതൊക്കെ തന്നെയുള്ള കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചിട്ട് താൻ പാസ്സായില്ലല്ലോ. അച്ഛൻ്റെ ഇല്ലാത്ത കാഴ്ച കളഞ്ഞ മരക്കഴുത. ഇത്രയും തോൽവികളായ യോമാരെയാണ് സാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണത്. ഇവിടെ അച്ഛന്മാരുടെ വിഷമം കാണാൻ ആരുമില്ല സാറേ. കൂട് ഉറക്കില്ല, രാപകൽ അധ്വാനിക്കില്ലെന്നറിയോ? എന്നെങ്കിലും ഇവരൊക്കെ നന്നാവുന്ന കരുതിയിട്ടാ. സാർ പഠിച്ചില്ലാലും കുഴപ്പമില്ല, യോമാരെങ്കിലും നാണം കെടുത്ത് നിർത്താതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. സാർ ഇവന്മാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ഇപ്പം ഞങ്ങളാ. ഒന്ന് പഠിക്കാനേ പറഞ്ഞോളൂ, അതുപോലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാ. സാറേ ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് ഞങ്ങൾ പിള്ളേരെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. 24 മണിക്കൂറും പഠിക്കാൻ കഴിയില്ലാത്തവർക്കൊന്നും ഇവിടെ ജീവിക്കണ്ടേ? എപ്പോ നോക്കിയാലും എല്ലാത്തിനും ഞങ്ങളാണ് കുറ്റക്കാര്. ബാക്ക് ബെഞ്ചർ ആവണമെന്ന് കരുതി ഇവിടെ ആരും കോളേജിൽ പോകുന്നില്ല. ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ മുടിഞ്ഞ പ്രശ്നക്കാരോട് ഞങ്ങൾ എല്ലാം ബാക്കിലായി പോണത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളെക്കാളും ബെറ്റർ നമ്മളെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന മിഡിൽ ബെഞ്ചേഴ്സ്. അവന്മാരുടെ അവസ്ഥ നമുക്ക് മാത്രമേ അറിയാവൂ. അതെ, അവന്മാർ ഒന്നെഴുപ്പേ ബാക്കി പോകും. ആഞ്ഞു പഠിച്ചാൽ അവർ മുന്നിൽ എത്തേയില്ല. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നു ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന പഠിപ്പിച്ചാണ് ഏറ്റവും വലുത്. പക്ഷേ അവന്മാരാണ് സാറേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്നത്. ഓരോ തവണ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ട് വരുമ്പോഴല്ലോ ഈ വീട്ടുകാർ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് ആക്കാന്നാണ്. അപ്പൊ അവനെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ഈ പ്രശ്നം കാരണമാണ് പലതവണ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയാലും ചാവാനൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലോ എനിക്ക് എന്നെ തന്നേക്കും പോയത്. നിന്റെയൊക്കെ കോപ്പറേറ്റ് ടെൻഷൻ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ സാറേ. തോറ്റ എത്ര നന്നായില്ലടാ. ജയിലിടിഞ്ഞു വീണാലും നീ പുറത്തു പോയില്ല. നിന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കണം. ഇനി എമ്മാതിരി വള്ളിക്കെട്ട് കേസുമായിട്ട് നീ ഈ വഴി വന്നോ. പോയി പഠിക്കും. നോക്കാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ നോക്ക്. വെറുതെ മനുഷ്യനെ ടെൻഷൻ ആക്കാൻ. സാറേ ഞങ്ങളും ഇറങ്ങടാ വിളി. പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി പോയിട്ടിറക്കി. പിന്നെ സാറേ ഇത്രയും വർഷം ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്കില്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കണ്ട സാറിന് ഞങ്ങളോട്. താങ്ക് യു സാർ. നിങ്ങൾ എൻ്റെ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ? ഇല്ല. ഇതിലും ഭീകരനായിരുന്നു. അങ്ങേരെ ഒറ്റ ഒരാൾ കാരണമാണ് ഈ വേണ്ടാത്ത ജോലി ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബേസിക്കലി ഞാൻ ഇത്ര കലിപ്പൊന്നുമില്ല. ശരി സാർ. എവിടെ പോയാലും ആളും തരോ നോക്കി സംസാരിക്കണം. ഇത് ആവർത്തിക്കരുത്. ഓക്കെ? എങ്ങോട്ടാ? അകത്തോട്ട്. ഡോർ അടയ്ക്കടാ. അടയ്ക്കാൻ. കണ്ട മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടക്കാരൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽക്കാരുണ്ട്. അവിടെ ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയുണ്ട്. ഇനി വയസ്സാം കാലത്ത് ഇതിൻ്റെ പേര് ജയിലിൽ കിടക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. ഇനി നിന്റെ തലവട്ടം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് പോലും കണ്ടുപോരുത്. കൈയെടുത്തോ. പാപ്പ, എനിക്ക് വണ്ടിയുടെ ചാവി ഒന്ന് വേണമായിരുന്നു. എന്തിനാടാ? വിഷ്ണുവിനെ വിളിക്കാൻ. ഹലോ
അശ്വ ഞാനാ. അല്ലടാ എന്തായി அப்படியே புதானா എടാ കണ്ടോടാ? ഇല്ല ഞങ്ങൾ നോക്കുക. ഈ പണ്ട് ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്കണം தெரியல അവനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടണല്ല. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ഇല്ല. വാ നോക്കാം. എടാ അവിടെ നോക്കിയാലോ? അല്ലടാ അമ്പലത്തിന്റെ അവിടെ. അമ്പലത്തിന്റെ അവിടെ അവന്മാർ നോക്കില്ല. അപ്പൊ അറിയത്തില്ല. അവിടെ നോക്കാം. എടാ ഇറങ്ങി വാടാ, നമുക്ക് ഇവിടെ സംസാരിക്കാം. പോടാ. ഞാൻ ചാടും. എനിക്ക് നിന്നെ ஐயோ மேல நின்னுறான். എടാ ചാടല്ലേ പോ. ഞാൻ ചാടൂടാ. ഞാൻ ഒരു തോൽവിയാണ്. എന്നെ ആർക്കും വേണ്ട. എടാ ആദ്യം പറഞ്ഞ നമ്മൾ സമ്മതിച്ച്, നീയും തോൽവിയാണ്, നമ്മളെല്ലാരും തോൽവിയാണ്. വാ. എടാ ഞങ്ങളെല്ലാം നിന്നോട് ഉണ്ടടാ, വാടാ. നശിക്കട്ടെ, ഒരുത്തരും സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണ്ട. എടാ നമ്മളെല്ലാരും നിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി വാ. ഇല്ല. എടാ നീ എങ്ങാണ്ട് അവിടുന്ന് ചാടിയിട്ട് പാതിയത്ത നിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് നിന്റെ മുടി തൊട്ട് കാല് വരെ സ്കാനിങ്, എക്സ്റേ, പിന്നെന്തോ സർജറി എല്ലാം കൂടെ 1.5 കിട്ടൂടാ. അവസാനം നീ രക്ഷപ്പെടാതെ വല്ല കോമ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെ ആയിപ്പോയ നിന്റെ വീട്ടുകാരെല്ലാരും കൂടെ കുത്തോളം കൂടാ. ഇനി ഭാഗ്യം കൊണ്ട് നീ ചത്ത് ആംബുലൻസ്, പന്തല്, കസേര, ചരമക്കാരടക്കം സഞ്ചയനം 16 ഇതിനൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ അവരവർക്കുള്ള ഫണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ട് ബാധ തോന്നിട്ട് ഫാമിലി മുടിയും ഇറങ്ങി വാടാ. എടാ പിന്നെ നീ ചത്തേന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഡിപ്രഷൻ എങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. അതിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 2-3 വർഷമെങ്കിലും വേണ്ടി വരും. നീ അതെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിക്ക്. താഴെവാടമോൻ എല്ലാം കൂടെ 4 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ നിന്റെ വീട്ടുകാരും ഞങ്ങളും മറക്കും. ആർക്ക് നഷ്ടം? നിനക്ക് നഷ്ടം. വാ വാ. അപ്പൊ 3 കൊല്ലം ഡിപ്രഷൻ അടിക്കാൻ ഉള്ളതേ ഉള്ളല്ലടാ ഞാൻ നിനക്കൊക്കെ. എന്താണ്? എടാ നിന്റെ വീട്ടിലെല്ലാം പറഞ്ഞ നമുക്ക് തേക്കാം. നീ ഒന്ന് താഴെ വാ. അവിടെ ഒരു കോപ്പ് സെറ്റ് ആവാൻ പോണില്ല. ആളിയെ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ ചാടി. ഞാനും പറഞ്ഞു டீலிங் அப்படிதான் போல. അയ്യോ എടാ നിങ്ങൾ വരണ്ട. ഇനി ഇത് അച്ഛനും വെറുതെ അത് മതി, സീനാവട്ടെ. ഫാനിലെങ്ങാനും തൂങ്ങാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫാൻ ഓഫ് ആക്കിട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കറങ്ങി അടിക്കും. പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലേ? അവന്റെ പുറകെ പോലീസുകാരും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കടി. അച്ഛാ ഞാൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞോണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അച്ഛാ. നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ? നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഈ വീടിന്റെ പടി ഔട്ടരുന്ന്. ആണോ? ഒന്ന് പതുക്കെ പറ, നാട്ടുകാരെ കേൾക്കും. കഞ്ഞെടുത്ത് തരാം. ഇനി അറിയാനില്ല. എന്റെ പുതിയ പേരെന്താ നിനക്കറിയാവോ? കഞ്ചാവ് രാധാകൃഷ്ണൻ. മകൻ അച്ഛനാ ഡെസിഗ്നേഷനാ. എഞ്ചിനീയറാകാൻ വിട്ടതാ. എന്നിട്ട് നാണമില്ലാതെ കയറി വന്ന് നിൽക്കുന്നു. അച്ഛാ ഞാൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞോണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അച്ഛാ. എനിക്ക് അതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. ഞാൻ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച് വിട്ടതായിരിക്കും. ഞാൻ ഒരു പൊട്ടനാണ് നേരിടോളാം ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ. അങ്ങനെ പറയരുത്. അവൻ പറഞ്ഞില്ല അവനൊരു അബദ്ധം ആകെ കൂട്ടിയോടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമാധാനം മാത്രമാ. ഇപ്പൊ അതും പോയി. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മതി ജീവനോടെ ഈ വീട്ടില്. നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്? അവൻ നമ്മുടെ മോനല്ലേ. നിനക്കിട്ട് ആദ്യം തരേണ്ടത് ഈ ഒറ്റ ഒരുത്തിയാ ഇവനെ ഇങ്ങനെ വഷളാക്കിയത് അറിയാവോ? ഇനി എന്റെ നെഞ്ചത്തോടെ കയറിക്കോ. കുഞ്ഞുനാളിലെ മുതൽ നിങ്ങൾ തല്ലി പഠിപ്പിച്ച ഇവനെ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല വാക്ക് നിങ്ങൾ അവനോട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇനിയും മിണ്ടോ? ഇനി എന്റെ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിയാലുണ്ടല്ലോ. നിനക്കെന്നെ അടിക്കണോടാ? നിനക്കെന്നെ അടിക്കണോടാ? എന്താ ஐயோ വിഷ്ണു ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് മോനെ? ഡോക്ടർ ഒന്നും ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല. ബോധം വന്നിട്ടില്ല. നല്ലപോലെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചെക്കനാ. നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ തലവെട്ട് എന്ന് കണ്ടോ? അന്ന് കൂടെ കൂടി നശിക്കണ്ടെന്ന് കരുതിയ അവിടെ കൊണ്ടാക്കിയത്.
കുറച്ച് ജീവൻ ബാക്കിയുണ്ട്. അകത്ത് എന്ന് അതോടെ തീർക്കാൻ പറവന്മാരോട്. നീയേ നശിച്ചു, മറ്റു പിള്ളേരുടെ ജീവിതവും കൂടെ നീ നശിപ്പിച്ചല്ലടാ. ഞാനല്ല പപ്പ. വല്ല ബെഡ് മേലെ വീണാലോ. எல்லாம் இந்த பொண்ணால ஒருத்தா. എന്തായി? അടുത്ത എക്സാം ഈ റിസൾട്ട് നീ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോ? ഈ റിസൾട്ട് നീ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോന്ന്? ഇല്ല. ആ എന്നാ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എടി അവന്റെ ചോറെടുത്ത ആ പശുവിനോട് റിസൾട്ട് വന്നോ? ചേട്ടനിങ്ങനെ വഴിപാട് നടത്തിയിട്ടും പേടിപ്പിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല കേട്ടോ. അവൻ പഠിച്ചാലേ അവൻ ജയിക്കുള്ളൂ. ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക്. என்னமோ இருக்குல்ல ட்ரெடிஷன். ചായ എടുക്കട്ടെ? അവൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ബൈക്കിൽ നിന്ന് വീണു. ആര്? അജോയോ? അഡ്മിഷൻ കിട്ടാത്ത ആ പയ്യനിലായിരുന്നു. വിവേകോ? ഒന്ന് പോയി കണ്ടോളാൻ പറ. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടാ? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലടാ, പക്ഷെ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ വലിയ പൈസ ആവത്തില്ല. ചായ കുടിച്ചോ? കുടിക്കാം. ഒരു സൈക്കിൾ പോലും ഓടിക്കാറിയത്ത് നീ എന്തിനാണ് ബൈക്ക് എടുത്തോണ്ട് പോയത്? പോടാ, അതൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ച. ഇത് പുതിയ ബൈക്കാണ്, ഗിയർ ഇട്ടപ്പം സ്ലിപ്പായി. ഇനിയിപ്പോൾ ഗിയർ ഇടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, കാലൊടിഞ്ഞില്ലേ? ഇനിയിപ്പോൾ ആ ബൈക്ക് എനിക്ക് തന്നെ. டெய்ஸினா அந்த பொண்ணு தானே? ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம், ஸ்கூல் பொண்ணு. கிரிக்கெட் ஆட போகிறாங்களா? வாட்சிங் மாஸ்டர். Destined to be mine, Daisy. വാഴ വെച്ച് ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കുടുംബശ്രീ പോണം, ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ജോബ് വേക്കൻസി ഉണ്ട്. 2-3 ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നീ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഒക്കെ ഒന്ന് കിട്ടിയാലോ?
ചേട്ടായിരം എഞ്ചിനീയർ മോൻ വന്നല്ലോ. ആ സാറിന് ലീവ് കിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച എന്താണ് ഉപ്പാ ഉപ്പാ ചിക്കൻ എടുത്ത് കഴിക്കും. നമ്മുടെ പുഴക്കരയുടെ സകല സ്ഥലമില്ലേ, അത് ഇവന് കൃഷി ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മതി, അവനൊരു വരുമാനമാർഗ്ഗമാവും. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ സഹകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് വേഗം ചെയ്യാമായിരുന്നു. എന്ത് കൃഷി? പഠിക്കാൻ വിട്ട സമയത്ത് പോയി പഠിച്ച് നല്ലൊരു ജോലി വാങ്ങിയിരുന്നെങ്കിലേ ഇങ്ങനെ ലോൺ എടുക്കാൻ നിനക്ക് എന്നെ കാല് പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സാരമില്ല, ഇതൊരു പാടായിട്ടിരിക്കട്ടെ. ഈ ജോലി കിട്ടുമായിരിക്കും അല്ലേ? കിട്ടാനാണ് ചാൻസ്. വിഷ്ണു അത്യാവശ്യം മോൾ അവന്റെ ഫ്രണ്ടാണോ അതോ എന്തേലും? അയ്യോ അല്ല അങ്കിൾ, ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. ആയിക്കോട്ടെ. അവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. അവന്റെ ലേഡീസ് ഫ്രണ്ട്സിനെ ആരെയും ഞാനിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ വീട് വിൽക്കണം. മോളുടെ കല്യാണം ബാക്കിയുള്ള പൈസക്ക് ദുബായിക്ക് പോവാലോ. അവള് പഠിക്കല്ലേ, അത് കഴിഞ്ഞ് പോരെ നിക്കാവ്. ഇവിടെ എന്ന് കെട്ടിച്ചയക്കാനാ? ഇവിടെ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ചെക്കന്മാരെ കിട്ടാനില്ലേ അളിയാ? നല്ലത് പൊള്ളിയോ മാമ? മോളെ മൂഞ്ചിൽ ഊത്തി അളിയോ, ശ്രീധരൻ കുറച്ച് കൂട്ടേണ്ടി വരും. നീ കാനഡയിലേക്ക് പോകുന്നില്ലേ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, US. കാനഡയിലെ ജോലി ഞാൻ ഫ്ലോറിഡയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലേ? എനിക്ക് അവിടെ ജോലി ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്? റീത്ത മാർട്ടിൻ. അജു, കൺഗ്രാറ്റ്സ്. നിങ്ങൾ നേരത്തെ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു? ഞങ്ങൾ ഒരേ കോളേജിലായിരുന്നു. അതെ, എന്റെ കോളേജിലായിരുന്നു. പക്ഷെ മോള് പഠിച്ച് പാസ്സായിട്ട് കാലം കുറേ ആയി. നിനക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര സപ്ലി ബാക്കിയുണ്ടാ? അവൻ എങ്ങനെ ഓർമ്മ വരാനെ? 6. മോളെ പഠിക്കാൻ വിട്ട കാലത്ത് വായി നോക്കി നടക്കാതെ അവള് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് പാസ്സായി. നീ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്നോ? നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട് വെറുതെ. ഇതാ നിന്റെ കുഴപ്പം. പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പപ്പ പറഞ്ഞേക്കണം. എത്ര ആൾക്കാർ കൂടി നിന്നാലും പറഞ്ഞേക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാനം കെടുത്തിയാലേ ഉമ്മാരൊക്കെ നന്നാവുള്ളൂ. അവനെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? അവനെ വളർത്തി വഷളാക്കിയ നീയല്ലേ? വല്യപ്പച്ചന്റെ മോന്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. തർക്കുത്തരം പറയുന്നോ? ഇങ്ങോട്ട് മര്യാദ കാണിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്കും തിരിച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റൂ. സോറി പറടാ. അപ്പം പോലും ചേട്ടായോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. സോറി പറടാ. മാമാവാ? സോറി പറടാ. സോറി. വാഴ ഇക്കയാണ് മണ്ടനെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ഇതിപ്പോ ഇവനാണല്ലോ ഇക്കേക്കാട്ടി വലിയ മണ്ടൻ. അല്ല, ആദ്യം അവരൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ഈ തുടക്കം തന്നെ മുടക്കുറയല്ലേ. ഇവിടെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ഉപ്പയാണ്. ഉപ്പയുടെ തീരുമാനം തെറ്റാറില്ലല്ലോ. ബിരിയാണിക്ക് നെയ്യ് ഭയങ്കര കൂടുതൽ. എടാ, ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്കൊരു അത്യാവശ്യം വന്നാൽ ഒരു തൻ്റെ കാല് പിടിക്കാനുള്ള ഗതികളുണ്ടാകും. സാറിന് സിബിൽ കുറവാണ്, ലോൺ കിട്ടില്ല. അതെന്താ? എനിക്ക് ജോലി ഉണ്ടല്ലോ. ജോലി മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല സർ. നിങ്ങളുടെ കാർ ലോൺ മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അതാണ് പ്രശ്നം. വിഷ്ണു, താൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയടോ. തനിക്ക് എത്ര ബാക്ക് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്? സാർ, ഞാനൊന്ന് പുറത്തു വിട്ടു. ഓക്കെ. എടോ, ആ മണ്ടൻ ഒന്നും അറിയത്തില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ളവന്മാരെ റഫർ ചെയ്താലേ തനിക്കാ പ്രശ്നം. ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യൂസ്ലെസ്സുകളെ കൊണ്ടുപോകാം. കിട്ടൂലായിരിക്കും. നല്ല ടഫായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ലടാ, നമുക്ക് നോക്കാം. அப்படியே வந்து சொல்லுவானுங்க. ഞാൻ വിചാരിച്ച വീടോ വസ്തുവോ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇനി നോക്കണ്ട. മോൻ്റെ പേരിൽ പേഴ്സണൽ ലോൺ വല്ലതും നോക്കാം. ITR എത്ര അടയ്ക്കുന്നുണ്ട്? ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റൂ സാർ. അപ്പോൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല അല്ലേ? ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഗോൾഡോ മറ്റോ ഉണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറവാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യാഷ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ വല്ലതും നോക്കണോ? ഓക്കെ സാർ, ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാം. ശരി. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പിരിയാനുള്ള കാര്യം പോലും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതെങ്കിലും ഒന്ന് പറ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഇരിയാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഓഹോ, അത് നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി. എടാ, അപ്പൊ മോന്റെ കാര്യം ആരും മോൻ്റെ കാര്യമാണൊരു കൺഫ്യൂഷൻ. അവൻ ഇവിടെ നിർത്തിയാലോ എന്നാണ് ആലോചിക്കണത്. നിന്റെ ജോലിയും കാര്യങ്ങളും കണ്ടിട്ടല്ല എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കെട്ടിച്ചെന്നത്. നീ അവളെ നന്നായിട്ട് നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ
ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും രണ്ടു മണിക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമല്ലേ ഭാര്യയും കുഞ്ഞിനെ നോക്കാന്നുള്ളത്? ഇത് ഞങ്ങൾ മ്യൂച്വലി എടുത്ത ഡിസിഷനാ. വെറുതെ വിശ്വത്തിനെ മാത്രം കുറ്റം പറയണ്ട. അത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രം എടുക്കേണ്ട തീരുമാനമല്ല. അതിനോട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളോട് അറിയണം. ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് എങ്ങനെയാ? അവർക്ക് അച്ഛനന്മാരെ നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അവരുടെ കൊച്ചുങ്ങളെ പോലെ നമ്മൾ നോക്കണം. നിങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാ തീരുമാനിക്കേ. ഇക്കാക്ക ഇവന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗൾഫിൽ ഒരു ജോലി ശരിയാക്കൂ. ശരിയാക്കാം. എവിടെ പോകുന്നു? ദുബായില്. ഇപ്പോഴും അതെ, പണ്ടും ഇതേപോലെ എൻ്റെ വാപ്പാൻ്റെ വീട് വിറ്റിട്ടാണ് വാപ്പ ദുബായി കയറി പോയത്. 10-30 വർഷമേ പുള്ളിയോടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മളെ വളർത്തിയതും പഠിപ്പിച്ചതും വീട് വെച്ചതും. ആ വീട് വിറ്റിട്ടാണ് ഞാൻ ഗൾഫിൽ കയറി പോയത്. അവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ വീട് വെച്ചത്. ഈ വീട് വിറ്റിട്ട് ഇനി ഇവനെ പറഞ്ഞേക്കണോ? ഇനി അവ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പുതിയ വീട് വയ്ക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടണോ? എന്താടാ ഇത്? വീട് വയ്ക്കാനും കല്യാണം നടത്താനുമാണ് എല്ലാവരും ഗൾഫിൽ പോണത്. നീ ഒരിടത്തും പോണ്ട, ഞാൻ ശരിയാക്കി തരും ജോലി. ഇവിടെ 10-20 വർഷമേ ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടപാട് എനിക്കറിയാം. വീട്ടുകാരെയും കൂട്ടുകാരെയും പെണ്ണിന്റെ കാര്യമോ? അവളെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം സമയമാകുമ്പോ. നീ കൂടെ ഉള്ളവിടെ എവിടെ വേണ്ട. അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്ങനെ അളിയാ? അവളായോണ്ടേ ചായ നിന്റെ കയ്യിൽ ഒഴിച്ചു. ഞാനാണെങ്കിൽ തിളച്ച ചായ നിന്റെ മുഖത്ത്. ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് നമ്മളെക്കാളൊക്കെ ബുദ്ധിയുണ്ട്. എന്ത് ബുദ്ധി? ആർക്കും വേണ്ടാത്ത വാഴ എടുത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു വിചാരമുണ്ട് ഈ വാഴ എന്ന് വെച്ചാൽ വെറും വേസ്റ്റാണെന്ന്. അതും നമ്മുടെ തെങ്ങോല തന്നെ അടിപൊളി ഫലമുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ ഇലയും കൊലയും മാത്രമൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ ബിസിനസ് ഐഡിയ ഇട്ടാലേ നിങ്ങൾ ഉപ്പ കൊല മാത്രമല്ല, വാഴ നാര് വരെ അവർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ 2 കമ്പനികളായിട്ട് അവർ എഗ്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ വാഴ നാര് കയറ്റിവിടാൻ വേണ്ടി. ഇവരെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സാരി ഉണ്ടോ, വാഴ നാര് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇവിടെ വിലയില്ലെന്ന് പറയുന്ന പല കാര്യത്തിനും വിലയുണ്ട്. ഇവൻ മണ്ടനും പൊട്ടനും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ അവനൊരു വിലയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. താമസിയാതെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലാന്ന്. പിള്ളേരെ വളർത്തുമ്പോൾ അടിച്ച് വളർത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അടി കിട്ടിയിട്ട് വന്ന് ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു ഇവനെ കൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ലാന്ന് കുടുംബത്തിന്. എനിക്ക് എന്താ വേണ്ട? ചിക്കൻ പീസ് എന്നാ പിടിച്ചോ, ലെഗ് പീസ് തന്നെ പിടിച്ചോ, കഴിക്കടാ. ചേട്ടനെന്താ വേണ്ട? പിന്നെന്താ? അവൻ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ല ചേട്ടാ. അവൻ പറഞ്ഞില്ല എന്താണോ തെറ്റ്? അവനെ മറ്റേ കാര്യം നോക്കിയാ പോരെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തിനാ എന്ത് മാത്രം തല്ലോടാ? വേണ്ട എടാ എന്റെ മകനെ തല്ല നിനക്കെന്താടാ യോഗ്യത? എടാ നിന്റെ കാര്യം ആലോചിച്ച് ആദ്യം പിടിച്ചിട്ടാണ് അപ്പ നേരത്തെ അങ്ങ് പോയത് അറിയോ? എന്നിട്ട് അപ്പന്റെ ഒരു കടമുറി ഞാനാ നിനക്ക് തന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ ഇപ്പൊ ജീവിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവന്റെ കഴിവിന്റെ കഥ ഉണ്ടാക്കാൻ നടക്കുന്നു. എടാ എടാ എന്തുവാണ് നല്ലൊരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നിടത്ത് നീ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യം എവിടെ വെച്ചാണേലും ആരുടെ മുന്നിലാണേലും പറയത്തുള്ളൂ. 4 ആളെ മുന്നിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞാലേ ഇവനൊക്കെ നാണം കെടുള്ളൂ. എടാ ജോലി കൂലിയില്ലാതെ തെക്കോടന്റ് നടക്കുന്ന ഇവന് വേണ്ടി വക്കാലത്ത് പറയുന്ന നിനക്ക് നാണമില്ലേ? നിനക്ക് എത്ര വയസ്സായടാ? നിന്റെ വയസ്സ് പറയടാ. 26. ഇവന്റെ പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്തിരുന്നു? ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ നാണക്കേടിന്റെ കാര്യം, പാതിരാത്രി അയൽ വീട്ടിലെ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലെ കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് നാട്ടുകാരെ പിടിച്ചു കെട്ടിയപ്പോ അന്ന് നമ്മുടെ അപ്പ അനുഭവിച്ച നാണക്കേടിന്റെ 1000-1 ഇവൻ കാരണം ഞാൻ പിന്നെ ഒരാളെ ഉപദേശിക്കാൻ പോകുമ്പോ താനാളായോ എന്ന് ആലോചിക്കണം, എന്നിട്ട് ഉപദേശിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്റെ മകൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം അവനറിയാം. അവൻ ആരുടെ ഉപദേശമൊന്നും വേണ്ട. നിങ്ങൾ എന്താ ഒന്നും പറയാത്തെ? ഡിവേഴ്സ് അവർ ഒരുമിച്ചെടുത്ത തീരുമാനമല്ലേ? അത് മോശമാണെന്ന് നമ്മളെങ്ങനെ പറയുക? പണ്ടത്തെ പോലെ എത്ര വഴക്കായാലും ഒരുമിച്ചൊരു വീട്ടിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിനേക്കാളും നല്ലത് പിരിയുന്നത് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് നാണക്കേടാണെന്ന് കരുതി അവർ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വരെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ്. എന്നാലും അവനെ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തൂടെ? അവനെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ അവനെ നമ്മൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്ത് പഠിക്കണം, എവിടെ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ചത് നമ്മളായിരുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം അവനനുസരിച്ചു. 4ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജോലിയുടെ പേരിൽ 2 പേരും 2 സ്ഥലം. ആ കാലം മുഴുവൻ അവൻ പഠിച്ചത് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ കോളേജിലും ഹോസ്റ്റലിലായി. വെക്കേഷൻ സമയത്ത് 1-2 പ്രാവശ്യം വന്നു കണ്ടു. ജോലി കിട്ടിയത് ബാംഗ്ലൂരിൽ, ഇപ്പോൾ കാനഡയിൽ. അവനെങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് തോന്നുന്നത്? നമ്മൾ കൊടുത്തതല്ലേ തിരിച്ചു കിട്ടു. ഇനി സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങളുമായി അവർ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ, നമ്മളവരെ തടയണ്ട. അപ്പോ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം നീ വിഷമിക്കേണ്ടടാ.
പഠിക്കാൻ നിന്നെക്കാളും വലിയ മോശക്കാരനായിരുന്നു ഞാൻ. അതിനെൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് തല്ലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ സർവീസ് ചെയ്തിരുന്ന മരിച്ച ഒഴിവിലാണ് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയത്, അല്ലാതെ എൻ്റെ കഴിവുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല. ഇനി ഞാൻ സർവീസ് ചെയ്തിരുന്ന മരിച്ച ആ ജോലി നിനക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ ഒന്നും പറയല്ലേ അച്ഛാ. ഞാൻ ശ്രമിക്കാം. ഞാൻ നന്നായിട്ട് ശ്രമിച്ച് എങ്ങനെയൊരു ഒരു ജോലി വാങ്ങിച്ചോളാം. വെറുതെ പറമ്പിൽ നിൽക്കണ വാഴ കണ്ടാ പറയില്ല ഇത്രയും കാശിലുള്ള കാര്യമാണെന്ന്. വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴി നോക്കിയോളാം അപ്പം. വേറെന്ത് വഴി? എടാ, ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് രാപ്പകൽ ജോലി ചെയ്തിട്ട് എനിക്കില്ല സിവിൽ സ്കോർ. പിന്നെയാണ് നിനക്ക്. നിന്റെ അമ്മയുടെ കുറച്ച് സ്വർണം ഇവിടെ ലോക്കറി ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും കളയാൻ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നതാ, അവളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട്. നീ ഇത് പണയം വെച്ചോ, കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ. അത് വേണപ്പാ. കുഴപ്പമില്ലടാ, എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് നിനക്കത് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നാ മതി. മോൻ വിഷമിക്കണ്ട, കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമല്ലേ. എല്ലാ പാരൻസിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് അവസാന കാലത്ത് മക്കളെ കണ്ടു മരിക്കണമെന്ന്. പക്ഷേ ഈ കാനഡയിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ ഉള്ള മക്കളെത്തുമ്പോഴേക്ക് പലപ്പോഴും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതാ എൻ്റെ വിഷം. എടാ മോനെ, ഒരു വാഴ ഒലയ്ക്കായി എത്ര ആളെടുക്കും? ഒരു 300 ദിവസം വരെ എടുക്കും. എന്നുവെച്ചാ ഒരു 9-10 മാസം. ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവണ സമയം അല്ലേ? അതെ. എന്നാ നീ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്ക്. നീ വയ്ക്കുന്നതാണോ വാഴ, അതോ ഇവൻ വെച്ചതാണോ വാഴ, ഞാൻ വെച്ചതാണോ വാഴയെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാമല്ലോ. കരിയാണോ? ഹൃദയം ഒരാൾ ഹീറോ ആവുന്നത് പ്രേമിച്ച പെണ്ണിനെ കിട്ടുമ്പോഴോ പഠിച്ച് ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ കളക്ടറോ ഒന്നും ആകുമ്പോഴല്ല, നിങ്ങളായിട്ട് അംഗീകരിക്കുമ്പോഴാണ്. അയ്യോ, അച്ഛൻ വന്നു. ബൈ, എന്നാ പിന്നെ കാണാം. നാളെ വരുമോ? എവിടെയായിരുന്നു എത്ര നേരം? എത്ര നേരം ഞാൻ ഓണടിക്കുന്നു? ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് ആ ചേട്ടന്മാര് കഥ പറഞ്ഞു തരുവേ. എന്ത് കഥ? ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം പോലെ ജീവിക്കണം, പരാജയമാവുക. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു. എന്ത് തീരുമാനിച്ചു? എനിക്ക് ആംസ്ട്രോങ്ങിനെ പോലെ ആയാൽ മതി. ആംസ്ട്രോങ് ഒക്കെ ആവുന്ന നല്ലതാ. ബഹിരാകാശ ഗവേഷകർക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ നല്ല ഡിമാൻഡ്. അല്ലല്ല, ആംസ്ട്രോങ് ഒരു സൈക്കിൾ ചാമ്പ്യനാ. നീ ഒരുപാട് സൈക്കിൾ സർക്കസ് ഒന്നും കാണിക്കണ്ട. മര്യാദയ്ക്ക് പഠിച്ച് IPS എടുക്കാൻ നോക്ക്. അതല്ല ചേട്ടൻ, ആ ചേട്ടനോട് ഏതോ പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെറുപ്പം വിടർത്തി പറക്കണം. നീയൊക്കെ ആദ്യം മുട്ടയെന്ന് വിരി, എന്നിട്ട് ചെറുപെടുത്തുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കും. പോലീസ് ഉപദേശിമാർ നല്ല ബെസ്റ്റ് പയ്യന്മാരായിരിക്കും. നീ ഞാൻ പറയുന്ന അങ്ങ് കേട്ടാ മതി. മര്യാദയ്ക്ക് IPS ചെയ്തെടുത്ത് ഇവിടുത്തെ കമ്മീഷണറാവാൻ നോക്ക്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഇപ്പന്മാരെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങെടുത്ത് നമ്മുടെ പ്ലാൻ എല്ലാം വർക്കൗട്ടാവും. അതവിടെ പോയി. പക്ഷേ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. മൺസൂണല്ലേ വരണത്.
മഴ ചതിക്കോ? നീ നിന്റെ കരുതാക്കത് പൊത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന്. എന്നാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഈ വർഷം മഴ പെയ്യൂല എന്ന് നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു? നിങ്ങൾ നോക്ക്. ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് കൊടും വരൾച്ചയുടെ കാലമാണ്. മൺസൂൺ ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അത്യാവശ്യം വെള്ളം പോലും കിട്ടില്ല. നല്ല ഉഷ്ണപ്രതീതി ഉണ്ടാവും. ധാന്യവിളകൾക്ക് അത്ര അനുകൂലമായ ഒരു മഴ വനപർവ്വതങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ലഭിച്ച പോലൊന്നും ഈ വർഷം മഴ ലഭിക്കില്ല. ജനിച്ച നാളന്ന് മുതൽ எல்லாம் டேக் பண்ணிட்டுக்கிறேன். வாழை. ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னு சீனா கமெண்ட் பத்தி தான் ஆரம்பிக்கணும். கமெண்ட். இந்த படம் வந்து நல்லா இல்ல அப்படி ரியாக்ட் பண்ணாதீங்க. இது உங்களுக்கு பிடிக்காது. இல்ல மோஸ்ட்லி ஒரு 80% மேல ரியாக்ட் பண்ணுங்கடா சொன்னாங்க. ஆனா அந்த 20% எதுக்கு இத பார்க்க வேணாம்னு சொன்னாங்க. ஒருத்தர் வந்து நெக்ஸ்ட் ரேட் வாழை மூவி மலையாளம் போட்டு அது ஒரு கமெண்ட் பேட் வேர்ட்ஸ். டோன்ட் கோ வாழை, இட்ஸ் ஆவரேஜ் ஃபிலிம். ஹேர் மாதிரி போட்டுருங்க. ஸோ இது எனக்கு புரியல, படம் பார்த்தீங்கன்னா இல்லையானே எனக்கு தெரியல. ஒரு அருமையான படம் இது, செம்ம என்டர்டைன்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஃபன்னு, எமோஷனலாக நல்லா கனெக்ட் ஆச்சு. வேற லெவலில் வச்சு செஞ்சுட்டாங்க. கிளைமேக்ஸ்லாம் சூப்பர் பண்ணுறாங்க. ரியாலிட்டியா இருந்தது. அப்படியே எப்படின்னா பசங்க ஒரு 5 பசங்க சேர்ந்தா எப்படி இருப்பானுங்க, ஜாலியா சுத்திட்டு தத்தலியா சுத்திட்டு கட்சியில ஏதாவது பண்ணி வந்துடலாம் மச்சான் அப்படின்ற மாதிரிலாம். அது அவங்க எவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ணாங்க. எனக்கு ஒரு விஷயம் என்ன பிடிச்சிருந்தா, அந்த கல்ஃபுக்கு போன ஃபாதர் சொல்லியிருந்தாரு, எங்க அப்பா வித்த காசுல தான் நான் போனேன், நான் வித்த காசுல தான் திருப்பி என் பையன் போனோம்னா, அப்ப எதுக்கு நாங்க போயிட்டாங்க 20 வருஷம் சும்மா சம்பாதிச்சு வீடு கட்டுறதுக்கு தான் நாங்க போறோம், நீ இங்கே பாத்துக்கலாம் எதுவும். சைக்கிள் மேன் வந்துட்டே இருக்கு. ஃபாதர்ஸோட இது ஃபாதர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அவங்களோட கஷ்டத்தையும் சொல்லி அவங்க ஆனா யாருமே விட்டு கொடுக்கல, யாரையும் தப்பாவும் காட்டல. சரியா? அதுவும் இல்லாம அந்த கனடா போனாரு பாரு, அவரு சூப்பரா சொல்லியிருந்தாரு. இப்ப பையன் வந்து பிரிஞ்சு போறேன்னு சொல்றான், பாப்பா அவங்க விட்டு போறேன்னு சொல்றான்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் சண்டை போட்டுருங்க. அவரு சிம்பிளா சொன்னாரு, நம்மளும் அதானே பண்ணோம். எனக்கு இது வரைக்கும் வந்து இது சொல்லான்னு அவரு சொல்லிட்டாரு. இருந்தது அதெல்லாம் நம்மளும் அதானே பண்ணோம். வேலை வேலைன்னு சொல்லிட்டு நீ ஒரு ஊர்ல இருந்தா நான் ஒரு ஊர்ல இருந்தா ஒரு ரிலேட்டிவ் வீட்டுல உட்காந்து படிச்சேன், அப்ப எப்படி அவனுக்கு நம்ம கூட அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவரு கட்சியில சண்டை போடுவான்னு நினைச்சேன். நான் சொல்றதான் நீ செய்யணும். இல்ல அவரு நடுவில் அந்த ப்ராஜெக்ட் அப்பவே கொஞ்சம் மெச்சூரா பேசினாரு. அப்பவே அவர் கேரக்டர் தெரிஞ்சிச்சு. செம்மையா அந்த டைலாக் வேற லெவல் பண்ணிட்டாங்க. இது அதே மாதிரி இன்னொருத்தரோட அப்பாவும், எங்க அப்பா செத்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த வேலை கிடைச்சது, நானும் உன்ன மாதிரி தான் இருந்தேன், நான் செத்ததுக்கு அப்புறம் நீ இந்த வேலையை எடுத்துக்கினா இப்போ இந்த பத்தெல்லாம் நல்லா இல்லைன்றீங்க. டே ஃபன் வந்து பீக்ல இருந்துச்சு. அதே மாதிரி எமோஷனலும் பயங்கரமா கரெக்ட். அந்த பெசில் ஜோசப் அந்த போலீஸ் சீனுக்கு அப்புறம் அப்படியே டோட்டலா ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு ஸ்டோரி. அந்த ஸ்டாப்புக்கு அப்புறம் அப்படியே பெசில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல, நாங்க எதுவும் படிக்கல, டக்குன்னு வந்த உடனே ஷாக் ஆயிடுச்சு. கையை பிடிச்சோனே அந்த இந்த ரீல்ஸ் மட்டும் நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த கிளைமேக்ஸ்ல அந்த கல்யாண சீன் இருக்குல்ல, அது பார்த்தேன் நான். இல்ல அதுவும் செம்மையா இருந்தது. பத்தியா சும்மா நீ இப்போ பேசுறதுனால வந்து பேசாத. நீ முன்னாடி எப்படி இந்த அந்த யார் வீட்ல ஆண்டி வீட்ல இருந்து தானே நீ மூஞ்சே இல்ல உங்களுக்கு செருப்பால இது போயிருக்கல லிஸ்ட் இல்ல இதுல. இது வந்து பசங்களுக்கு இல்ல, பேரண்ட்ஸ்க்கான இதுதான். நண்பன் படம் தான் ஞாபகம் வந்துச்சு பார்க்கும்போது. எல்லாத்தையும் ஃபோர்ஸ் பண்ணி பண்ணாம. இன்னொன்னு என்னன்னா இருக்கிறதுல ஹைலைட் என்னன்னா அந்த கஞ்சா குடிக்கிட்டான் நினைச்சு பார்க்கவே எதுக்கு இது வந்து இதுல ஐ டிராப்ஸ் எல்லாம் வாங்கி வர சொல்லுது சொல்லிட்டு நானும் யோசிச்சுக்கிறேன். அப்புறம் பார்த்தா மேடம் மட்டை போல அது சொல்றாரு, என் பொண்ணு பாருப்பா எப்படி படிச்சிருக்கா, அது எதனா வச்சிருக்கணும்டா கல்யாணத்தப்போ உன் பொண்ணு என்ன பண்ண கிஃப்ட் குத்துடணும், உன் பொண்ணு இதுதாங்க என்ன வேண்டாம் சொல்லியிருக்காங்க ஃபுல் டைம்லாம். அதோட அந்த ஒருத்தர் சப்ளையர் ப்ரொஃபஷனல் நடுராத்திரில ஃபுல் ஃபார்மல்ஸ் இருந்தாரு. இவரு திட்டின போலீஸ் திட்டினுறாங்க. சரி அவரு உங்க பசங்க அவங்க போக்குல விட்டு இருந்தால அதனால தான் சார் நான் இப்படி பண்ணுங்க. ஸ்ட்ரெஸ் கம்மி பண்ணது, அந்த டென்ஷனை கம்மி பண்ண தான் நான் வந்து இந்த அதுவும் இல்லை யார் யாரெல்லாம் காலேஜில் அட்மிஷன் வச்சு இந்த சைடு வாங்க ஒரு டைம் போனதே தெரியல. செம்ம ஜாலியா இருந்துச்சு. சூப்பரான இருந்துச்சு. இல்ல நானும் சொல்றேன், கமெண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த படத்தை ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு இன்டேக் பண்ணிட்டு எதனால இதை ஹேட் பண்ணாங்க புரியாது புரியல. நீ ஹேட் பண்றதுக்கான நம்ம வந்து இல்ல ஐயோ ஒரு மாதிரி பயமாயிடுது, இன்னும் இவங்க இப்படியும் சொல்றாங்க. இல்லடா என்ன நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்காங்க, அவங்களுக்கு சிலது வந்து நம்மளுக்கு பிடிக்காதுன்னு. எங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை, நாங்க பர்டிகுலர் ஜானர் பாக்குற இல்லைங்கிறது. அந்த இப்போ ஒரு ஜானர்னா அதுல வந்து கரெக்டா பண்ணா
தமிழ் ஆடியன்ஸ் கமர்ஷியல் தான் பார்ப்பாங்க நினைச்சு. இதெல்லாம் வந்து ஜென்சி அந்த 2K கிட்ஸ் அவங்க தான் கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப என்னன்னா இது வந்து பயங்கரமா வந்து கனெக்ட் ஆச்சு. எனக்கு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்த மாதிரி தான் நினைச்சேன். எனக்கு பயங்கர கனெக்ட். நிறைய சீன்ஸ் அப்படியே ரிலேட்டபிளா எடுத்து சூப்பரா காட்டினாங்க. ஸ்கூல் சீன்ஸ்ல பயங்கரமா இருந்தது. அதுவும் நம்ம ஞாபகம் இருக்கா போயிட்டு அந்த இதுல பூமர் 2 ரூபாய்க்கு வாங்கி சாப்பிடுவாங்க. ஹாஜ்மலா அந்த பேக் எடுத்து வச்சுட்டு டோக்கன் கொடுப்பாங்க. பேக் எடுத்துட்டு வந்தா டோக்கன் வச்சுக்கோ. செம்ம அதெல்லாம் பயங்கரமா கனெக்ட். மேபி அந்த 20% கனெக்ட் ஆயிருக்காதுன்னு. ஏன்னா அவங்களே எல்லாம் ஏன்னா இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு டோட்டல் அதெல்லாம் நாஸ்டாலஜிக் நிறைய. அந்த இது அந்த ஐஸ் ஆமா அதெல்லாம் அது வந்து பால் ஐஸ் தண்ணி இது தண்ணி இருந்தது. கோக் வந்து 5 ரூபா சொல்லிருந்தேன் பத்தியா. அப்பலாம் 5 ரூபா தான பாட்டில் கோக். அதெல்லாம் நல்லா கரெக்டா. நேஷனல் அவார்டு படத்தையும் பார்க்கல, ஆஸ்கருக்கு சென்ட் பண்ண படத்தையும் எதனா ஒன்று சொல்லினுங்கிறாங்க. என்னதான் சொல்றது. நல்ல மூவி, சூப்பரான மூவி, பார்க்க வேண்டிய மூவி. எனக்கு தெரிஞ்சு அரௌண்ட் ஒரு அந்த 90-95ல பிறந்தவங்களுக்குலாம் இதெல்லாம் சூப்பரா சிங்க் ஆகும். சரியான சிங்க். ஆமா ஏன்னா கரெக்டா அந்த 2000 கிட்ட தான் இதெல்லாம் வினய் தண்டி வருவாங்க அந்த டைம். ஆமா கரெக்டா நம்ம 10th படிக்கும்போது தானே வினய் தண்டி வருவாங்க. வினய் தண்டி வருவாங்க கரெக்டான டைம் என்னது அந்த 1995ல 95 சரியான மூவி. ஸோ வந்து வாழை இது வந்து பேரண்ட்ஸும் பார்க்கணும் பசங்களும் பார்க்கணும். ஸோ எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல அந்த டைட்டிலுக்கும் மெசேஜ் சூப்பரா வச்சிருந்தாங்க. அந்த சாப்பிட்டுன்னு இருக்கும்போது சொல்லிருந்தாங்க வாழைன்றது இலை மட்டும் இல்ல, வேஸ்ட் இலை மட்டும் டாப் டு பாட்டம் எல்லாமே இருக்கு. எங்க பசங்களும் அந்த மாதிரி தான் டாப் டு பாட்டம் இருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் உட்காந்து கேள்ற ஐடியா பைத்தியக்காரா அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. அது அந்த ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல பத்தி அவனை கூட்டிட்டு வந்து உட்கார வச்சிட்டாங்க. அவனுக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்டே இல்ல. அவங்க எல்லாருமே வரைய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆனா அவன் மட்டும் வரையில பத்தியா. ஏன்னா அவனுக்கு வேற ஏதோ தோணிட்டு இருந்துருக்கு. இது வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே காட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி ரிலேட்டிவ்ஸ் அவங்களுக்கு ஒரு அடி தேவையில்லாம உள்ள வந்து குட்டியை குழப்பின் அவங்களுக்கு சரியான ஒவ்வொரு ஃபேமிலிலயும் காட்டினாங்க. ஃபாதர்ஸ் தான் வேற லெவல் பண்றாங்க. எனக்கு ரொம்ப டச் ஆச்சு. ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஒரு ஹேட் கேரக்டராவே இருந்துடா. பட் கடைசில சூப்பரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினாங்க. இல்ல அவங்க வளர்ந்த ஜெனரேஷன் வேற, அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வேற. ஸோ இவங்க வளர்ந்த இது வேற. ஸோ அது வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே ஏன்னா அந்த வயசில் வந்து அவங்கள புரிஞ்சிக்க முடியாது. அவங்க வந்து வேற ஒருத்தங்க மேக்ஸிமம் எல்லாரும் யாரை பார்த்துருப்பாங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்து கோல்டு மெடல் வாங்கி செட்டில் அவனை தான் வந்து மெயின் ரோல் மாடலாக வச்சு சூப்பராக காட்டியிருந்தாங்க. அவனுக்கும் ஒரு பேக் வச்சிருந்தாங்க. அவனுக்கும் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, அவனுக்கும் இஷ்யூஸ் இருக்கு. ஜஸ்ட் பிகாஸ் இஸ் குட்ன்றதுனால அவன் லைஃப் ஹாப்பியா இல்லை. அவன் போட்டுருந்தான் அந்த ஃபேஸ்புக்ல எல்லாம் போட்டுருந்தான் கோயிங் டு கனடா, இது வந்து டெய்ஸி கூட மேரேஜ் எல்லாத்தையும் ஹாப்பியா போட்டுருந்தான். பட் ஆப்போசிட்ல அது வேற ஒன்னு இருக்குது பேக்ல. அதையும் காட்டினான். அதே மாதிரி ஆனா இவனுக்கு பார்த்தனா நாளைக்கு மேட்ச் இருக்கு, நான் இன்னைக்கு இது வாங்கணும். எது இல்லைன்னா மணி கான்ட் பை ஹாப்பினஸ். அதுலடா எனக்கு அந்த பொண்ணோட குழந்தை போட்டோ இருக்குல்ல, ஹார்டின் போட்டாரு அது வேற இல்ல நல்லா காட்டியிருந்தாங்க. எல்லா வியூவுமே காட்டியிருந்தாங்க. வந்து வேலை நல்லா கிடைச்சி நல்ல வேலை கிடைச்சா ஹாப்பியா இருக்கான் அப்படின்றதையும் இல்ல, வேலையே இல்லைன்னா அவன் கஷ்டப்படுறான் அவன் சந்தோஷமா இல்லைன்றதும் இல்ல. சூப்பரா காட்டியிருந்தாங்க. பேரண்ட்ஸும் பசங்க விட்டு விட்டு பார்த்து ஏதாவது ஒன்று பண்ணி அவனை செட்டில் பண்ணிடணும் தான் இருக்காங்க. ஸோ படம் வந்து உண்மையில சூப்பரான படம். எனக்கு வந்து ஃபேவரட். நல்ல மெசேஜ் மற்றவங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்கல. இந்த ரிலேட்டிவ் சொல்ற மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. பேங்க்ல லோன் கேட்டு போயிருந்தாரு அவரு அவ்வளவு நேரம் போலயே. இல்ல அந்த மாதிரி தான் இந்த கமெண்ட்ஸ் 2 பேர் படம் பார்க்காதீங்க நல்லா இருக்காது. நான் ஒரு நல்ல ஒரு ஃபேமிலி படம் போறேன் எல்லாம் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு விட்டோம். அதாவது அந்த பேங்க்ல இருந்தாரு பத்தியா, அவங்க பத்தியா அவருக்கு இது நான் நல்லா இருக்கேன் எனக்கு ஜாப் இருக்கு நீயும் போயிருந்தேனா இதுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு பத்தியா. பார்த்தா அவருக்கே சிபில் ஸ்கோர் இல்லைன்னு சொன்னோட எனக்கு நைட்டு பகலா வேலை செய்றேன் எனக்கே இல்லை உங்களுக்கு எப்பரா இருக்கும் போடா வேற ஏதாவது பண்ணா செம்ம பண்ணாடா. சிரான மூவிடா. இன்னொன்னு என்ன தெரியுமா, அவர் வந்து சில பேமெண்ட்ஸ் கட்டாம விட்டாருன்னு அவங்க மென்ஷன் பண்ணிருந்தாங்க. அவர் நினைச்சா அந்த காசு எடுத்து பண்ணிருக்கலாம். ஆனா அது வைஃப் எல்லாத்தையுமே சூப்பரா ரிலேட் பண்ணி காட்டியிருந்தாரு. என்னடா நீங்க மட்டும் பாஸ் கூடாது போல. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி மூவி சஜஸ்ட் பண்ணா நாங்க கன்ஃபார்மா பார்ப்போம். இந்த மூவி தள்ளி தள்ளி போனதுக்கு ரீசனே அந்த 20% கமெண்ட் தான். நல்லா இல்லைன்னா நான் என்ன நிறைய அடி வாங்கிட்டோம். அதனால தான் கொஞ்சம் தள்ளி போட்டு சரி நீ பார்க்கலான்னு பார்த்தா இதை ஃபர்ஸ்டே பார்த்துருக்கலாம். இது ஆமா எந்த ஸ்டேஜ் சஜஷனா. ஸோ இந்த வாரம் எங்களோட சஜஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூவி வந்து மேக்ஸிமம் பார்த்துருப்பீங்க.
பட் ஆனால் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க. சங்கர் படம் நான் நிறைய யோசித்தோம். ஆனால் ஓகே இந்த படம் தான் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ஒரு படம் இருந்தது, அது ஆல்ரெடி நான் சஜஷன் கொடுத்துட்டேன். ஸோ இந்த படத்தோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்துலேயே இருக்கும். என்ன ஒரு ஸோ இந்த படம் என்ன வாழை பயோபிக் ஆஃப் பில்லியன் பாய்ஸ். ஆமாம், அந்த கடைசி வார்த்தை மட்டும் எடுத்துக்கணும். ஸோ இன்னைக்கு வந்து எங்களுக்கு சஜஷன் எல்லாருமே நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. பட் எக்ஸாக்ட் ஜானர் இது. பசங்களை வந்து அவங்க போக்குல விட்டா how high they can reach. ஸோ நம்ம சஜஷன் பார்த்தீங்கன்னா பாய்ஸ். அதையும் யாராவது பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா பாருங்க, கண்டிப்பாக எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க. சாங்ஸ்லாம் ஹிட்டு. ஸோ வந்து ப்ரோ நான் வந்த டைம்ல பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுவீங்க. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த வீக் எங்களோட சஜஷன். நல்ல மூவி. ஸோ ஸோ நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு ரியாக்ஷன் பார்ப்போம். அண்டில் இஸ் எரி signing off. Subscribe and also follow போட்டு விட்டுருங்க. நம்ம நான் டெய்லி போஸ்ட் போடுவோம், டெய்லி பேசலாம். ஸ்க்ரீன்ஷாட் போடுவோம்.